ఉన్నాము. ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ అర్జున్ గారిని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మనకి చీఫ్ గెస్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి బ్రహ్మానందం గారిని వేదిక మీదకి తీసుకొని రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం గారిని. And also inviting on stage the hero and heroine Niranjan and our Aishwarya Arjun to please come onto the stage. మా మెలడీ కింగ్ అనూప్ రూబెన్స్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈరోజు ఈ పాజిటివిటీ గురించి మనం మాట్లాడాం కదా. మన లైఫ్లో ఎప్పుడైనా కొంచెం నెగటివ్గా అనిపించినప్పుడు మనం ఎక్కువగా తలుచుకునేటువంటి పేరు బ్రహ్మానందం గారు. పాజిటివిటీకి మారు పేరు. సో అందుకనే ఈరోజు లైఫ్, లవ్, గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ పాజిటివిటీ అంటే మనకి బ్రహ్మానందం గారే గుర్తొస్తారు. బ్రహ్మానందం గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతూ నౌ ఫెలిసిటేషన్ టు అవర్ ఎస్టీమ్డ్ గెస్ట్. ముందుగా మే వి ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ ప్రకాష్ ఆమ్టేజీ అండ్ మందాకిని ఆమ్టేజీ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డేస్. ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆనర్ టు హ్యావ్ యూ హియర్, సార్. ఇట్స్ అవర్ ప్రివిలేజ్. ఇట్స్ పీపుల్ లైక్ యూ who make the planet a better place to live. The service that you are providing to humanity is something that is unimaginable. Since 1973 till date, to the tribals and also to the animals, the wild animals, the kind of service that you have been giving is simply superb. A very warm welcome from the complete Sita Payanam team. ఎంతమంది చేయగలుగుతారండి ఇలాంటి నిస్వార్థమైనటువంటి సేవ? వారి జీవితాన్నే అంకితం చేసి ఆ అడవుల్లోనే ఉంటూ అక్కడ ఉండేటువంటి గిరిజనుల కోసం హాస్పిటల్ని ఏర్పాటు చేసి, పిల్లల కోసం స్కూల్స్ని స్థాపించి, వన్యమృగాల కోసం కూడా వెటనరీ క్లినిక్స్ని పెట్టి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వారు ఇచ్చినటువంటి మాటకి కట్టుబడి ఆ సేవని అందిస్తూనే వస్తున్నారు డాక్టర్ ప్రకాష్ ఆప్టే గారు అండ్ అలాగే మందాకిని ఆమ్టే గారు. So they are the real heroes of the society. As a very kind gesture and a generous gesture, ఈరోజు శ్రీరామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ 1 లక్ష రూపాయల చెక్ని కూడా అందించడం జరుగుతుంది. And we all know that whatever amount goes to these real heroes, it will again be spent in the service of humanity. అర్జున్ గారు మాకు ఈ విషయం చెప్పగానే చెప్పాం, ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ చేశాం, కానీ ఇలాంటి ఒక కార్యక్రమం ఇప్పటి వరకు జరగలేదు. దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అండ్ ముంబై నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళిద్దరూ, ద కపుల్. Yes, may we please request Prakash ji to please speak a few words, sir. Sir, can you come a little forward, sir? क्या बोलना है? नमस्ते. हिंदी में बात करूं? हाँ, बात कीजिए सर. ओके. अर्जुन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. ये प्रोग्राम सडनली तय हुआ. उनका टेलीफोन आया और आपको बोले प्री रिलीज़ के लिए आपको आना है, आप जो डेट देंगे वो हम उससे. तो आज उसी की वजह से हम लोग दोनों यहाँ पहुँच गए. और पता नहीं मुझे उन्होंने कहाँ पढ़ा हमारे बारे में, लेकिन हमारा काम जो है उसको अभी 52 साल हो गए. जिन लोगों को खाना मालूम नहीं था, कपड़ा नहीं था उनके पास, जंगल और जानवर, ऐसे लोगों के लिए हमने काम किया. पहले अस्पताल खोला, फिर स्कूल खोला, और फिर उन्होंने मारे हुए जानवरों के बच्चे जो अनाथ थे वो अपने घर में हमारे घर के मेंबर जैसे रखे हैं. आपने थोड़ा सा झलक तो देखा होगा. और अभी भी सब है. उसमें जो तेंदुआ मतलब लेपर्ड है, हाइना है, बलेयर्स है, सभी का प्रकार के सांप है.
लेकिन सभी प्यार करते हैं, प्यार की भाषा समझते हैं। मैं तो उनको मेंबर ऑफ माय फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली कहता हूँ। आज भी मेरे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। लेपर्ड आता है, बाद में बेयर आता है, फिर हायना आता है। तो ये जो है सौभाग्य मुझे कि आदमी की सेवा करने के लिए गया तो जानवरों का भी प्यार मिला, और ये प्यार को देख के शायद अर्जुन जी ने हमें यहाँ इस पिक्चर का प्री रिलीज़ के लिए बुलाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मंदाकिनी मैम, आप कुछ बात करना चाहते हैं? Once again, actually, you know, I'm following you, sir. I'm following you since 13 years. I saw your video 13 years back, and I wanted to like come and meet you there. But this was a very good opportunity for me to, you know, to bring you here. Thank you so much. And ఒక మాట నేను ఈరోజు వచ్చిన వెంటనే ఆయన అడిగాను, ఎంత పెద్ద సాధన మీరు చేశారు అంటే, ఏం లేదు నా వైఫ్ వల్లే నేను ఇంత సాధించాను అని చెప్పారు. నేను మే బోలా అబ్ జో అచీ కియా నా జస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ యువర్ వైఫ్. थैंक यू। नमस्ते। आज अर्जुन जी ने हमें यहाँ बुलाया और फैसिलिटेट किया, इसलिए उनका धन्यवाद चाहती हूँ। हमारा जो कार्य है वो बहुत इंटीरियर में गढ़चिरौली ज़िले में है, और एकदम छोटी झुग्गी झोपड़ी से जो चालू हुआ तो आज वहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल है, अत्याधुनिक सोई सुविधा है वहाँ, और एक छोटा सा एनिमल ऑर्फनेज है, और एक आदिवासी बच्चों के लिए एक स्कूल भी है। वहाँ 600 बच्चे, रेसिडेंशियल स्कूल है, 600 बच्चे पढ़ाई करते हैं। 12th तक है, 1st से 12th तक। उसमें से आधी लड़कियां हैं और आधे लड़के हैं, कि उन लोगों को मेन प्रवाहों में लाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसे अभी थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिल रहा है। आप लोगों ने वो देख के और पूरा वीडियो वगैरह देख के हम लोगों को यहाँ बुलाया, इसलिए हम लोग आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। वो फैसिलिटेशन के लिए भी धन्यवाद चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर। థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది ఆయన చెప్పిన దాంట్లో కరెక్ట్గా నిజం ఉందని. ఆవిడ వల్లే ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు ఈ రంగంలో అని. सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। एक क्वेश्चन पूछना था सर, कितने साल हो गए आपके शादी होके? शादी होके 52 इयर्स हो गए। नागपुर से वो पढ़ाई हुई। उसके ग्रैंडफादर जमींदार थे, 6000 एकड़ ज़मीन थी। काम शुरू करने के पहले हमारा लव मैरिज हुआ, और शी केप्ट हर वर्ड। वो बंगले से फिर एकदम झोपड़े में आके काम शुरू किया, नेवर कंप्लेंट। बहुत कुछ सीखने जैसा है कि जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ भी आनंद माना, या काम का जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत बहुत पूरेपूर। गीता में हमने पढ़ी नहीं, लेकिन गीता में जो लिखा है, मेरे पेक्षा सेवा का आनंद हमने बहुत उठाया है। आप जैसे लोगों का प्यार जिसकी अपेक्षा नहीं थी, दुनिया भर के लोग प्यार करते। पिक्चर आ गया नाना पाटेकर और सोनाली कुलकर्णी ने, उसके बाद में पूरी दुनिया को मालूम हो गया। वैसे हम नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और मीडिया से बहुत दूर है। आज पहली बार इतने कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस। ना करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और 52 years of married life, you are an inspiration in every possible way, and today happens to be my 27th year of married life, so I'm taking a great inspiration from you and also blessing. Thank you sir. Requesting you all to please be seated. Thank you so much. Guests అందరినీ వేదిక మీదే ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, because we are continuing with our next felicitations. Thank you once again to Prakash Amte ji and Mandakini madam. Behind every successful man there is a woman అని అంటారు. ఈరోజు మనం దాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసాము. అండ్ ఆయనంతటా ఆయన చెప్పారు, ఆవిడ పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు 600 పైగా ఏకరాలు ఉండేటువంటి జమీందారు గారి కూతురంట. అదంతా వదిలిపెట్టి ఈయనని ప్రేమించానని, ఈయన ఎక్కడైతే ట్రైబల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారో ఆవిడ కూడా వచ్చి డెడికేట్ చేసేస్తాను అని చెప్పారు. చెప్పినటువంటి మాటని 52 సంవత్సరాలు నిలబెట్టుకున్నారు అని చెప్పారు ఆయన. అది గొప్ప విషయము. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్. ఇక ఇవాల్టి రియల్ హీరోస్ ఫెలిసిటేషన్లో ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ ట్యాంక్ బండ్ శివ గారు. శివ గారు ఎంత ధైర్యం ఉంటే అలా దూకుతారండి అసలు.
ఆ నీళ్లల్లోకి ప్రాణాలని కాపాడడం కోసం తన ప్రాణాన్ని తెగించి మరీ దూకేటువంటి రియల్ హీరో. ఇందులో ఒకసారి ఆయన కాలర్ బోన్ని కూడా ఇరగ్గొట్టుకున్నారు, అయినా సరే అప్పటికీ ఆపలేదు ఆయన. హీ స్టిల్ బీన్ కంటిన్యూయింగ్ ద సర్వీస్. హీ ఈజ్ ఆ రియల్ హీరో ట్యాంక్ బండ్ శివ గారు. ట్యాంక్ బండ్ శివ గారిని ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా బ్రహ్మానందం గారిని అలాగే అర్జున్ గారిని టీంని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఆర్ఫన్గా తన జీవితాన్ని గడిపినటువంటి శివగారికి బహుశా తల్లిదండ్రుల విలువ బాగా తెలుసేమో. అందుకనే ఒకవేళ ఏ తల్లి కానీ లేకపోతే పిల్లోడు కానీ ప్రాణాన్ని తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసినా సరే అడ్డుపడి మరీ వాళ్ళని ఆపుతూ ఉంటాడు శివగారు. అలాగే నీళ్ళలో పడినటువంటి ఎంతోమందికి వారు ప్రాణభిక్ష ఇచ్చినటువంటి మహనీయులు మన ట్యాంక్ బండ్ శివగారు. సో ఈరోజు శ్రీరామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ సీతా పయనం, ఈ సీతా పయనంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో రియల్ హీరోస్కి ఫెలిసిటేషన్ జరుగుతోంది. అండ్ యాజ్ అ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్ అండ్ జెనరస్ జెస్చర్ 1 lakh రూపీస్ చెక్ని కూడా అందించడం జరుగుతోంది వాళ్ళు చేసేటువంటి సర్వీస్ కార్యక్రమాలకి గాను. ఎస్ శివగారు, మీ పయనం నుంచి 4 మాటలు, మీ జీవిత ప్రయాణంలో నుంచి ఒక 4 మాటలు మాతో షేర్ చేసుకోండి. అందరు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, నోరు తిరగట్లేదు. నేను చాలా చిన్నదాన్నండి, బ్రహ్మానందం గారు అయితే పెద్దవాళ్ళు. వయసులో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అంటేను, పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే నేను చిన్నదాన్ని అని చెప్పాను సార్, అది నా గురించి. అందరికీ నమస్కారం. నేను ట్యాంక్ బండ్ శివ. నాకు గొప్పలు చెప్పుకోవడం తెలియదు, ఉన్న దానిలో నిజాలు కొన్ని మీరు టైం ఇస్తే. నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు అనాథగా పెరిగి పెద్దైన సమయంలో సైదాబాద్లో యాదగిరి టాకీస్ ఉంది. దాంట్లో రుద్రనేత్రుడు సినిమా కానీ పోతే అహనా పెళ్ళంట సినిమా వస్తుంది దాంట్లో. అప్పుడు చూసిన బ్రహ్మానందం సార్ని మర్చిపోలేని జీవితం సార్ అది. ఆ తర్వాత మన్యంలో మనగాడు సినిమా అదే థియేటర్లోనే చూసిన. సారు హీరోయిన్ కాపాడతాడు, చాలా కష్టపడతాడు అంటే అక్కడ కొన్ని తెలుసుకున్నా నేను. తర్వాత నెక్స్ట్ సినిమా డైరెక్ట్గా ఒకే ఒక్కడు జెంటిల్ మ్యాన్, ఇది రియల్ మ్యాను అన్న. నేను ఇంత దూరం వస్తానైతే అనుకోలేదు. మేమంతా రియల్ హీరోస్, నువ్వు రియల్ హీరో. లేదండి, ఈరోజు మన పాప మన కూతురు ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టింది కాబట్టి ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రమంతా, నాకు చదువు కొంచెం తక్కువ అమ్మ అక్కడ కనబడుతుంది, అందరు ఆదరించాలి. అందులో ఆమె ఇలాంటివి ఎన్నో జరపాలి, అందరి గుండెలో ఆమె నిలబడాలి. తండ్రికి తగ్గ కూతురు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఒక వెలుగు వెలగాలని నాదొక చిన్న మనవి. ఎందుకంటే ఈజ్ ద రియల్ హీరో. నేను రియల్ హీరో అని చెప్పుకోవద్దు, కానీ ఇక్కడ నుంచి కొన్ని లోపల నుంచి ఉన్నాయి. కొండవీడి దొంగ, జీవితమే ఒక ఆట, సాహసబేపు బాట. ఆ జీవితంలో అడుగుపెట్టిన వాడిని అన్నం చూసి కొన్ని సినిమాలలో ట్రైన్లలో ఎక్కుతుంటే మనం కూడా చేయొచ్చు అనుకున్నా, అది మనతో కాలేదు. నీళ్ళలో దుంకి తిరిగేది తెలుసుకున్నా. కానీ ఈరోజు అన్న బ్రతికి ఉంటే నాకు ఇట్లా జీవితం మళ్ళీ ఇంకొంచెం ముందరుంటే ఈరోజు ఇలా వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం ఉంది, మాటలు లేవు. కానీ ఒక రోడ్డు పైన ఉన్న ఒక శివకి నా లైఫ్ మా భార్య. ఎందుకంటే మొత్తం ఆమెనే. అమ్మ వచ్చిందమ్మా. ఒక్కసారి మీ సతీమణి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అమ్మ పేరు శాంతమ్మ. శాంత గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. శాంత గారు మా మిస్సెస్ సార్. అది ఈమెనే నా జీవిత ప్రయాణానికి అర్థము. ఒక దొంగలా కాకుండా ఒక దొరలా బ్రతకాలనేది తన దగ్గర నేర్చుకున్నా. ఎందుకంటే ఒక రెడ్డి కుటుంబంలో పుట్టి ఈ యొక్క శివ
అక్కడ అరవపరవ సంపాదించుకొని ట్యాంక్ మొల్ల సువ్వలేరుకుంటూ బ్రతుకుతూ కొందరిని ఆదుకుంటూ నాకు తోచిన సాయం నేను చేసుకుంటూ పోతున్నా. అలాంటి సమయంలో కూడా కొట్టి వెళ్ళిపోవాల్సిన మనసు అలా కాకుండా తనకు ఎవరు లేరు అని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మొత్తం వదులుకొని, తల్లికి కళ్ళు లేవు, తండ్రికి చేయలేదు, అయినా కూడా నేనే సర్వం జీవితం అని ముందరకు వచ్చింది. నెల్లూరు నెరదన ఆయన ఎట్ల పాట పాడి ముందరకు పోయిండో ఈ నా జాన నాయంపటే ఉంది, ఎక్కడ పోలేదు. కానీ అంతే సార్, నేను కూడా అన్నకి చిన్నది నాతోడైనందరికి ఒక చిన్నది తెచ్చిన, ఒక ఉడత భక్తిగా, అది రియల్గా ఇంకా ముందరికి ఎదగాలని ఒక చిన్నది. ప్రవీణ్ ఏదో సార్ ఇవన్నీ మాకు తెలియదు, ఏదున్నా జెన్యున్గా కష్టపడాలి, ముందరికి ఎదగాలనేదే. సార్ తోటి దీపండి సార్. శివ అలాగే శాంత అందరికీ ఆదర్శం. అలాగే శాంత వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి కూడా ఇందాక చెప్పారు శివ. ఇప్పుడు వాళ్ళ అత్తగారిని కూడా అమ్మలాగా చూసుకుంటూ అందరూ ఒక కుటుంబమై బతుకుతున్నారు. మీరు నిజంగానే అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్. ఇక్కడ ఫెలిసిటేట్ చేయడమే కాకుండా శివ కూడా ఒక గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చారు అర్జున్ గారికి. ఆర్ యాక్షన్ కింగ్, ఆర్ రియల్ కింగ్ అర్జున్ గారు ఇక్కడ రియల్ హీరోని ఫెలిసిటేట్ చేస్తుంటే ఆయన రియల్ కింగ్ అని ఇంకొక పోర్ట్రేట్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఇది ఒక శివాల శివ రూపాయి కూడబెట్టుకున్న డబ్బులతోటి నా భార్య ముందుండి అన్నను కలుస్తున్నావు, కానీ ఇలా ఉంటాయితే అనుకోలేదు సార్. అందులో మీరు రావడము, ఇలా ముందర పోవడము, నేను కూడా బ్రతికుంటే అన్న అమ్మ 100% నీ ఫ్యూచర్ వేరే ఉంటుంది లైఫ్లో, అది అన్నది మనం పైన నిర్ణయ దర్శనం అంతా. ఇలాంటి సార్ వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలు ఉంటే అన్ని ముందరికి పోతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ, అండ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శాంతమ్మ. థ్యాంక్ యూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు, అలాగే మాతో టైం స్పెండ్ చేసినందుకు, ఇంత అమూల్యమైన మాటలను చెప్పినందుకు, మాలో ధైర్యాన్ని నింపినందుకు. ధైర్యంగా ఉండండి మీరు, అసలు నన్ను చూడండి అని చెప్పి మా శివ తన స్టోరీని మనకి చిన్న ఏవీలో మనం చూసాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ, అండ్ థ్యాంక్ యూ శాంతమ్మ. థ్యాంక్ యూ. అలాగే మరో రియల్ హీరో, ఈరోజు సీతాపయనానికి వచ్చినటువంటి మరో రియల్ హీరో దుసర్ల సత్యనారాయణ గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానించేస్తూ ఉన్నాము. ఉండేటువంటి భూమిలో రియల్ ఎస్టేట్ చేద్దామా లేకపోతే ఇంకేదైనా చేద్దామా అని అనుకుంటున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో ఆయనకు ఉండేటువంటి భూమి మొత్తం అసలు దీంట్లో ఫార్మింగే కాదు, నేను మొత్తం అడవినే పెంచుతాను అని చెప్పి కొన్ని వేల రకాల మొక్కల్ని తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఉండేటువంటి జీవులన్నిటికీ కూడా ఆహారంగా మాత్రమే ఉపయోగపడాలి ఈ అడవి అని చెప్పిన మహనీయులు దుస్సర్ల సత్యనారాయణ గారు. వారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతూ బ్రహ్మానందం గారు అలాగే అర్జున్ గారి చేతుల మీదుగా ఫెలిసిటేషన్. మన సీతాపయనం ఈవెంట్లో ద హోల్ టీమ్ ఆనర్స్ ఆర్ రియల్ హీరోస్. వారు కూడా ఉన్నతమైనటువంటి చదువుల్ని చదివి మంచి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ నేను ప్రకృతిలో మమైకమై సర్వీస్ చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే చేశారు. అండ్ ఈరోజు యాజ్ అ జనరస్ గిఫ్ట్ మన టీమ్ ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ 1 lakh rupees చెక్ని కూడా అందించడం జరిగింది. అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ విల్ డెఫినెట్లీ అగైన్ గో టు సర్వీస్ ఓన్లీ. సత్యనారాయణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము సార్. నేను ఆయన అభిమాని, వీరాభిమాని. సినిమాలు వదలకుండా చూస్తా, దూరంకి వెళ్ళినా చూస్తా. బ్రహ్మానందం గారు పక్కన ఉండి నాకు ఈ సన్మానం జరుగుద్దని నేను అనుకోలే. మళ్ళా మన అర్జున్ గారు
ఒక్కటే సినిమా చూసినా ఐ వాజ్ ది రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అట్ తాడేపల్లిగూడెం. అక్కడ ఆయన సినిమా చూసిన. నేను సినిమాలు ఎక్కువ చూడను, కానీ నవ్వుకుంటూ ఉండాలనిపిస్తుంది. నేనే నా జీవితమే సీరియస్ జీవితం, కానీ ఎప్పుడు సీరియస్ ఉండొద్దు అనుకుంటా. పోతే మేము ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాం. ఆయన నేను ఇష్టంగా నేను పేరు పెట్టుకున్నా, మీకు బర్మానందం గారని పెట్టుకున్నాను. అవి అటిటా బ్రహ్మానందం కాదు, బర్మానందం అని పెట్టుకున్నా. ఏమన్నా అటిటా మీరు? ఇకపోతే అది తిరుమల మెయిన్ గేట్ దగ్గర నేను బయటకు వచ్చిన మెయిన్ గేట్ దగ్గర అర్జున్ గారిని చూసిన సినిమా తర్వాత. ఆ అర్జున్ గారు 3 రోజుల కింద రాత్రి నాకు ఫోన్ చేసి, నేను అర్జున్ అంటే మీ సినిమా చూసినా, మిమ్మల్ని తిరుపతి వెంకన్న దగ్గర చూసినా అని అన్న. మళ్ళీ అర్జున్ గారు ఇక్కడ దర్శనం అనేది నా అదృష్టం, నా భాగ్యం. ఇకపోతే నేను బుడ్డప్పటి నుంచి కూడా దెర్ ఈజ్ ఎ లింకేజ్ బాండేజ్ బిట్వీన్ మీ అండ్ ది 5 supreme powers of universe, the mother earth, mother sky, mother air, mother fire and mother waters, and the wildlife, living beings. నేను 3 నెలల పిల్లగానప్పుడు మాది చెర పెద్ద కుటుంబం, వ్యవసాయ కుటుంబం, 15 తరాలు దాటి 600 సంవత్సరాలు దాటి కమాన్లో నన్ను ఉయ్యాల్లో బండబెడితే 3 నెలల పిల్లగానితోటి తాసుపాము వచ్చి ఉయ్యాలలోకి వచ్చి నాతోటి ఆడిందట. నేను దాంతో ఆడినా. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎవిడెన్స్ that there is a linkage bondage between me and the wildlife since and prior to my birth on earth. ఇకపోతే నేను ఇంకోటి నేను అనుకోలే, ఈడ హీరో వచ్చిండు, ఆయన పేరు ధ్రువ చక్రవర్తి. బుడ్డప్పుడే పెట్టిన నేను, పోలార్ స్టార్ ధ్రువ చక్రవర్తి. ఇక ఆయనను అడిగిన ఇట్లా వచ్చింది వివరాలు. వాళ్ళ తండ్రిని అడిగిన, ఫలాని మొత్తం వివరాలు చెప్పారు మీ గురించి. ఇకపోతే 4 సంవత్సరాలప్పుడు తేళ్లతోటి ఆడుకున్నా నేను. తేలు కొండీలకు దారాలు కట్టి ఆడుకుంటూ వచ్చిన. ఇకపోతే పిలిస్త పలుకుద్ది నేను పెంచుకున్న అడవిలా ఎండ పోతుంది, మేఘాలు ఉరుకుల పరుగుల మీద వస్తాయి, వచ్చి వాన పడుతుంది. ఇక్కడనే కాదు, నల్లమల అడవిలా అమ్మ భ్రమరాంబ తల్లి దగ్గర కూడా పిలిస్త వాన పలికింది. ఎందుకనంటే మనం చెట్లకు దగ్గర, ప్రకృతికి దగ్గర, అమ్మలకు దగ్గర. అక్కడ ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద మదర్ గాడెస్ భ్రమరాంబ అండ్ లార్డ్ శివ దేర్ ఫోర్ట్. ఆ కోట సూటు తిరుగుతుంటే 9 రోజులు నడిచిన ఒక పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజనీర్ 6వ రోజు వచ్చి నన్ను ఇంటర్వ్యూ అడిగిండు. నేను అడిగిన ఇది అని చెప్పిన. నేను మాట్లాడుతుంటే బాధలు చెప్పుకుంటుంటే చెట్లు వింటుంటాయి, ఆకులు కదలికెళ్ళు ఆపేసి వింటాయి, జంతువులు చెవులు పక్కకు పెట్టి వింటుంటాయి. తర్వాత నీళ్ళ కొరకు తపన పడితే, పారగడ పట్టుకొని తపన పడితే ఎండపోయి మేఘాలు ఉరుగుల పరుగుల మీద వస్తాయి, వచ్చి వాన పడుతుంది. ఈ మనుషులు ఎందుకో మొద్దుతోలు యంత్రంగా మంత్రంగా తంత్రాంగం కూడా అని అంటే, అది గమనించి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ అడిగినా, మీరు నడుస్తుంటే కోట చుట్టూ లోపల మేఘాలు వచ్చి దాని తర్వాత ఒకటి నీడై నిలబడ్డాయి, గొడుగులై నిలబడ్డాయి, కింద కాళ్ళు కాలకుండా నెత్తిన ఎండబడకుండా నీళ్ళు అయి నిలబడి ఉన్నాయి, నీడై నిలబడి ఉన్నాయి. ది 5 supreme powers, పంచభూతాలు అన్నాడు నేను, పంచదేవతలంట. వాళ్ళు దే ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు యువర్ కాల్స్ అన్నాడు. ఇకపోతే నీళ్లు కాలువల కొరకు కొట్లాడినాం. పోరుకొండ, నల్లగొండ విషపు నీళ్లు, తల్లి పాలల్లో కూడా విషపు నీళ్లు, ఫ్లోరైడ్ విషం. బ్యాంకులో ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ పనిచేస్తా అద్భుతాలు సృష్టించినాం. నీళ్ళ కొరకు కొట్లాడినాం. తల్లి బ్రహ్మరాంబ తల్లి, కృష్ణమ్మ తల్లి, తల్లి గోదారమ్మ తల్లి దీవెనలు అందించినాయి. నీళ్ళ కొరకు నాన్ పొలిటికల్గా ఉండి వీరాభిమానంగా వీరాతి వీరుల లెక్క పోరాటం చేసినాం. వి ఫాట్ ఫర్ ది లెజిటిమేట్ షేర్స్ ఇన్ రివర్ వాటర్స్. వి హావ్ seen the myths into realities. We have seen and shown the myths into realities. అద్భుతాలు సృష్టించినాం. We have eradicated poverties, hungers, famines, droughts and migrations. Eradicated and disappeared. Reduced the fluoride deposits, the pains, sufferances, disturbances and devastations.
కాబట్టి అద్భుతాలు సృష్టించిన వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మిరాకల్స్ అండ్ వండర్స్ బై బీయింగ్ ద రియల్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద నేషన్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్. Thank you. హియర్ షీ ఈజ్ ద రియల్ ఓనర్ ఆఫ్ ద నేషన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ నాదొక పిలుపు ఉంది, ఇక్కడ అమ్మలు వచ్చిండ్రు, మహిళా లోకం వచ్చిండ్రు. ఫర్ యూ ఆల్సో ఇట్స్ అన్ అపీల్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్, అపీల్ ఫ్రమ్ 5 సుప్రీం పవర్స్, 5 సుప్రీం మదర్స్ సైడ్. ఏందనంటే ఎక్కడైతే శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడో యుద్ధం చేస్తుంటాడు, అప్పుడు పక్షులు చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి, అవన్నీ మాయమైపోయినాయి. కానీ ఆ పక్షి మీద కూర్చొని యుద్ధం చేస్తుంటారు, ఓడిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎవరిది? శ్రీకృష్ణుంది. అప్పుడు అమ్మ సత్యభామ తల్లి మనకు అమ్మ, ఆయన భార్య, ఆయన ఆయుధం అందుకొని యుద్ధం చేసి నరకాసుర వధ చేసింది. అయితే రాబోయే రోజుల్లో అమ్మ, because you are the owner of the real owner of the nation and constitution, by being the real owners of the nation constitution, we have created miracles and wonders. కాబట్టి ఇది అద్భుతాలు చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఈ వ్యవస్థలో ఆగమాగం ఉంది, వ్యవస్థ అంతా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది వ్యవస్థ. ఇది కేవలం మహిళలతోటి అవుతుంది, మగోళ్ళతోటి చేత కాదు. శ్రీకృష్ణునికే చేత కాలే, ఈ మగోళ్ళకి ఎట్లయితుంది? కాదు. ఇది కూడా లీడ్ తీసుకోవాలి, టు టేక్ లీడ్. కాబట్టి సరి చేయాలి ఈ వ్యవస్థ, అస్తవ్యస్తంలో ఉన్న వ్యవస్థను సరి చేయాలి యాజ్ పర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది నేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఇన్ అన్ ఎవల్యూషనరీ మేనర్, నెవర్ ది రెవల్యూషన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. దుశ్శాల సత్యనారాయణ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజెప్తూ ఉన్నాము. రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ దట్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇన్ సర్వీస్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ వారు ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలని చేపడుతూ వస్తూ ఉన్నారు. వారి ఆక్రోశం మాటల్లో విన్నాం మనము, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం ఎంత పొల్యూట్ చేస్తున్నాము అనేది. వి రెస్పెక్ట్ యువర్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇక ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మన రియల్ హీరోస్ ఫెలిసిటేషన్ కార్యక్రమం మనం చూసాము. అలాగే ఈరోజు మనం పాజిటివిటీ అండ్ లవ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. పాజిటివిటీ అంటేనే మనకి గుర్తొచ్చేటువంటి పేరు ఎవరో ఆల్రెడీ చెప్పక్కర్లేదు, మీకు వేదిక మీదే ఉన్నారు. ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన బ్రహ్మానందం గారిని ఇక్కడే వేదిక మీదే ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, లెట్స్ హ్యావ్ అ స్పెషల్ ఏవి ఆన్ పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం గారు ప్లీజ్. చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది, మన ఫోన్లో రోజు వచ్చి మనల్ని పలకరిస్తుంది. పద్మశ్రీ గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్ బ్రహ్మానందం గారిని ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా అర్జున్ గారిని, అలాగే శ్రీరామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ టీమ్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఆర్ హీరో నిరంజన్ అండ్ అలాగే ఐశ్వర్య గారు, అనూప్ గారు, అలాగే సత్యరాజ్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఒక పక్కనేమో ఒక స్ట్రాంగ్ కామెడీని పండించినటువంటి మా బ్రహ్మానందం గారు, ఇంకొక పక్కన స్ట్రాంగ్ విలనిజం చూపించిన సత్యరాజ్ గారు, అలాగే సాయి మాధవపురా గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్స్ సాయి మాధవపురా గారికి గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి కానివ్వండి, ఆర్ఆర్ఆర్ కానివ్వండి, ఆ మాటలన్నీ అంతే పదునుగా మన గుండెల్ని తాకాయి. మా సాయి మాధవపురా గారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాము. అండ్ బ్రహ్మానందం గారికి ఫెలిసిటేషన్. బ్రహ్మానందం గారు సార్, ఇక్కడ ఎవరు యంగర్ అనే డిస్కషన్ జరుగుతోంది. ఇప్పుడే తెలిసినటువంటి విషయం, బ్రహ్మానందం గారు ఈజ్ ద యంగెస్ట్ అని. బ్రహ్మానందం గారిని కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సార్ వద్దా సార్? ఓకే, వద్దు. యంగెస్ట్ పీపుల్కి సోఫాలు వద్దు, దయచేసి ఈ సోఫా తీసుకొని వెళ్ళి నువ్వు వెళ్ళి కూర్చో సార్. అదే సార్, అదే అమ్మ. ఓకే, ఫెలిసిటేషన్ టు బ్రహ్మానందం గారు. ఖాన్ దాదా అని పిలవండి, గచ్చి బోలి దివాకర్ అనండి, అరగుండం అనండి, జిలేబీ అనండి, క్యారెక్టర్ ఏదైనా సరే కడుపుబ్బ నవ్వించడం ఖాయం. ఇన్ని వందల వేల క్యారెక్టర్లు అసలు సినిమా చరిత్రలోనే ఏ నటుడికి దక్కనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అనుభూతి. అండ్ ఆ అనుభూతికి మనందరం కూడా లోనయ్యాము. ఆయన క్యారెక్టర్లను ఆయన ఎంత ఆస్వాదించారో మనకు తెలియదు, కానీ మనందరం ఆయన క్యారెక్టర్ని ఆయన కన్నా రెట్టింపు ఆస్వాదించాము. సీతాపయనం టీం
ఈరోజు పాజిటివిటీతో కార్యక్రమాన్ని మనం మొదలుపెట్టాము విత్ ఆ రియల్ హీరోస్ అండ్ అలాగే బ్రహ్మానందం గారు. ఇక బ్రహ్మానందం గారు అయితే మన జీవితంలో నీరసం తగ్గాలి అంటే ఆయన నవరసాలు ఉండాల్సిందే. సార్ బ్రహ్మానందం గారు మీ మాటలు మేము తర్వాత వినాలని అనుకుంటున్నాము లేటర్. ఎస్, సో బ్రహ్మానందం గారిని ఒక గ్రూప్ పిక్చర్ ఐశ్వర్య టు ప్లీజ్ జాయిన్, నిరంజన్ టు ప్లీజ్ జాయిన్, అనూప్ గారు. అలాగే కాసర్ల శ్యామ్ గారిని కూడా ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఆర్ లిరిక్ రైటర్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ఫర్ అ గ్రూప్ పిక్చర్. బలగం సినిమాతో నేషనల్ అవార్డుని అందుకున్నటువంటి లిరిక్ రైటర్ వారు కాసర్ల శ్యామ్ గారు, వారికి సాదర స్వాగతం. ఇందులో కూడా మంచి బసవన్న పాట ఉంది, మనం ఇవాళ కూడా విననున్నాము ఆ పాటని. Thank you so much. Requesting all our esteemed guests and also our hosts to please be seated. And సినిమాలోని ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ని ఇప్పుడు చూద్దాము. లెట్స్ హ్యావ్ ద లిరికల్ వీడియో ఫ్రమ్ సీతా పయనం ప్లీజ్. అనూప్ రూబెన్స్ గారి మెలోడియస్ మ్యూజిక్తో వచ్చినటువంటి ఒక పాట మనందరి కోసం. వన్ మోర్ పిక్చర్ ప్లీజ్. అలాగే బ్రహ్మానందం గారికి ఈ ఫెలిసిటేషన్లో భాగంగా కాంత్రీజా గారు ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు బ్రహ్మానందం గారికి. బ్యూటిఫుల్ పోర్ట్రేట్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ అండ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. మన సీతా పయనంలో మన పయనం ముందుకెళ్దాము. లెట్స్ హ్యావ్ ద లిరికల్ వీడియో ఫ్రమ్ ద మూవీ ప్లీజ్. సూపర్. సో చంద్రబోస్ గారు లిరిక్స్ రాసిన మన అనూప్ రూబెన్స్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో వచ్చినటువంటి బ్యూటిఫుల్ మెలోడియస్ సాంగ్కి అంతే అందంగా డాన్స్ చేశారు ఐశ్వర్య గారు విత్ ద బ్యూటిఫుల్ గ్రేస్ దట్ యూ హ్యావ్ అండ్ అ వండర్ఫుల్ స్మైల్, యాజ్ బ్యూటిఫుల్ యాజ్ ఐ యామ్. ఏమిటో మనందం. ఓకే, మన గురించి మనమే ఒక్కొక్కసారి పొగుడుకుంటూ ఉండాలి. సార్ మీరు ఎంత హ్యాండ్సమ్గా ఉంటారని చెప్తున్నాను సార్ నేను, అంతే, దట్స్ ఆల్. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక అతిథులుగా వచ్చినటువంటి ఇద్దరు నిర్మాతల్ని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. అశోక్ కుమార్ గారిని సాధారణంగా వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అలాగే ప్రసన్న కుమార్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు టీంని విష్ చేయడానికి, బ్లెస్ చేయడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సార్. అందరికీ నమస్కారం. సీతా పయనం ఆ టైటిల్లోనే ఫుల్ వైబ్రేషన్ ఉంది. అంటే ఎప్పుడు చూద్దామా ఈ సినిమా అనేది నాకు ఇక్కడికి వచ్చేదాకా టైటిల్ కూడా తెలియదు. అక్కడ బోర్డు చూడంగానే అనిపించింది. ఇప్పుడు చూసిన సీన్ కానీ అసలు అంతా ఒక పాజిటివ్ వైబ్తో స్టార్ట్ అయింది. ప్రతిదీ కూడా పాజిటివ్గా కనపడుతుంది ఇక్కడ. డెఫినెట్గా ఇది మంచి హిట్ అవుద్ది. అందులో అర్జున్ గారు డైరెక్ట్ చేసింది, అలానే వాళ్ళ డాటర్ మెయిన్ రోల్లో చేస్తుంది. ఇది 5 లాంగ్వేజెస్లో వస్తున్నట్టుంది సార్. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో 5 లాంగ్వేజెస్లో ఎట్ ఏ టైం రావటం అనేది చాలా గ్రేట్. అందులో ఆయన టోటల్గా ఓన్గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
ఎందుకంటే దాని మీద ఉన్న నమ్మకం, అక్కడ ఉన్న ఆర్టిస్టులు క్యారెక్టర్లు చూస్తుంటే డెఫినెట్గా ఇది ఒక మంచి సినిమా అవుద్ది. ఆయనకి మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే అటువంటి వ్యక్తులు సక్సెస్ అయితేనే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ సక్సెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రీకి. అదొక ఇవాళ చూస్తున్నాం మనం, ఎన్నో సినిమాలు చాలా వస్తున్నాయి, కానీ సినిమాని గురించి బాగా నాలెడ్జ్ ఉండి దాని మీద ఉన్న టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ ఒక టోటల్ వాళ్ళు డెడికేట్ చేసి తీసిన సినిమా. చూస్తున్న ప్రతి బిట్ కూడా ఎప్పుడు చూద్దామా సినిమా అనే ఒక ఫీలింగ్తో ఉంది. ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. వాళ్ళకి మంచి సక్సెస్ రావాలి. అలానే ఇండస్ట్రీలో కూడా మంచి సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు వస్తేనే ఇండస్ట్రీ పచ్చగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొంచెం కష్టాల్లో ఉంది ఇండస్ట్రీ. డెఫినెట్గా ఇప్పుడు లాస్ట్ మొన్న పండగకు వచ్చిన సినిమాలు కూడా చాలా బాగా పాజిటివ్గా వెళ్ళినాయి. సో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మీ సక్సెస్తో మళ్ళీ ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ప్రసన్న కుమార్ గారు టు ప్లీజ్ స్పీక్. అర్జున్ గారు ఆయన ఫస్ట్ డైరెక్షన్ చేసే సినిమా నేను మెడ్రాస్లో స్టూడియో లొకేషన్కి వెళ్ళి నేను చూస్తే అక్కడ నేను లొకేషన్కి వెళ్ళక ముందు అర్జున్ గారిలో ఒక హీరో చూసా. కానీ లొకేషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను చూస్తే ఒక సాధారణమైన కార్మికుడిని చూసా. ఆయనే ఒక డైరెక్టర్గా ఉన్నారు, ఆయనే ఒక ఫైట్ కంపోజ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ రోజు నుంచి చూస్తే ఆయన ఏది చేసినా ఒక డిఫరెంట్గా ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ వెళ్తారు. ఇవాళ చూసుకుంటే ఇవాళ మామూలు జనరల్గా చాలా సినిమా ఫంక్షన్లకు వస్తాం, సినిమాలు సినిమాటిక్గా ఉంటాయి. కానీ ఇవాళ రియల్ హీరోస్ అని చెప్పి నేచర్ లవర్స్ని, అలాగే ఒక డాక్టర్ గారిని, అలాగే మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండి మనకు తెలియదు, బట్ అర్జున్ గారి వాళ్ళ ట్యాంక్ బండ్ శివ ఆయన చెప్పారు. అలాగే మనం ఇక్కడ ఉండి తెలంగాణలో ఉండి మనకు తెలియదు, మన సత్యనారాయణ గారు చేసేది చెప్పారు. ఇలాంటి రియల్ హీరోస్ని పరిచయం చేస్తూ ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్తో ఆయన ఇందాక చెప్తున్నారు పంచభూతాలు, ఆ దేవుళ్ళు వాళ్ళందరూ ఇది కూడా 100% వాళ్ళది ఇది ఉండాలని చెప్పి అన్నారు. సో అవన్నీ ఉంటూ రేపు 14వ తారీఖు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే వ్యాలంటైన్స్ డే అంటే లవ్, ఈ సినిమా సీతా పైన లవ్ స్టోరీకి లవ్ ఇది అవుతుంది. అలాగే 15వ తారీఖు మనకు మహాశివరాత్రి, ఆయన మంజునాథ్గా మనం చేసింది చూసాం. ఆ మహాశివరాత్రి ముందు రోజుతో ఇదవుతుంది. సో అట్టా ఎన్ని పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉండి మళ్ళీ దీంట్లో ఒక సీరియస్నెస్ ఉండకుండా ఉండటానికి మా కామెడీ డాక్టర్ ఆయన యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఒక పేషెంట్ చాలా డిప్రెషను టెన్షను ఉంటే ఆ పేషెంట్కి ప్రపంచంలో ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినా ఏ వైద్యం చేసినా ఏమీ అవ్వనోడు మా బ్రహ్మానందం గారి సినిమా చూపిస్తే ఆయన బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు, ఆ డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోద్ది. సో అట్లానే బ్రహ్మానందం గారు, అలాగే కట్టప్పగా బాగా ఫేమస్ సత్యరాజ్ గారు బాహుబలి అవి చూస్తే ఆయన ఆ రోజు ఫస్ట్ ఇదిలో కట్టప్ప ఎవరిని చంపారు ఏంటి అసలు ఎందుకు చంపారు అంటే అది అంటే ఒక టీజర్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక మెయిన్ సినిమాగా బాహుబలి 2 అయిన ఆయన సత్యరాజ్ గారు ఇంతమందిని తీసుకొచ్చారు. ఇంతమంది చూస్తే అలాగే ఆయన డాటర్ని హీరోయిన్ ఇచ్చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా నేను ఏదైతే ఆయన డైరెక్షన్ చూశానో ఇవాళ కూడా అదే డైరెక్షన్లో సీతా పైన పిక్చర్ వైజ్గా చూసుకుంటే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది, చాలా రిచ్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసి ఇదంతా చూస్తుందంటే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి. డెఫినెట్గా ఆ శివుడు ఆశీస్సులతో, ఈ పంచభూతాల ఆశీస్సులతో ఈ సీతా పైన పెద్ద హిట్ అవ్వాలి. అలాగే హీరో నిరంజన్ గారు కానీ, హీరోయిన్ ఐశ్వర్య సర్జా కానీ వీళ్ళందరూ, అలాగే ధ్రువ సర్జా వీళ్ళందరూ క్యాస్టింగ్ కూడా చాలా పెద్ద క్యాస్టింగ్ ఉంది. మళ్ళా మా ఆస్కార్ సినిమా త్రిబుల్-ఆర్కి డైలాగ్స్ మా బుర్రా సాయిమాధవ్ గారు, ఆ బుర్రా సాయిమాధవ్ గారు అంటే ఆయన ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్. సో అలాగే మా ఆస్కార్ దాంట్లో చూస్తే ఆ రోజు ఆ సేవకుని కూడా నాకు తెలిసి కీరవాణి గారి మ్యూజిక్ అనుకుంటా. సో ఆ కీరవాణి గారు ఆస్కార్ అది ఉండి ఇన్ని ఉండ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్తో డెఫినెట్గా సీతాపైన పెద్ద హిట్ అవ్వాలి. ఆయనలో స్క్రీన్ మీద హీరో కనబడతాడు, స్క్రీన్ బయట కార్మికుడు కనబడతాడు. డెఫినెట్గా ఈ రియల్ హీరోస్తో పాటు రియల్ హీరోనే కాదు, మీరు కూడా రియల్ హీరోనే. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనం వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లవ్ పాజిటివిటీ కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ సార్ అశోక్ గారు, లైఫ్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్, లో అండ్ హైస్ చాలా ఉంటుంటాయి. ఎప్పుడైనా లో మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు మీరేం చేస్తూ ఉంటారో తెలుసుకుందామని. సార్ లో మూమెంట్ అనేది మనకు ఒక అప్ రాబోతుంది అనే దానికి సంకేతం. ఎందుకంటే ఒక గుడ్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఒక బ్యాడ్ జరిగితేనే ఒక గుడ్ని ఎంజాయ్ చేయగలం. ప్రతి ఒక్కరికి ఇది జనరల్గా అప్ అండ్ డౌన్ అనేది సహజం. లో వచ్చినంత మాత్రాన నాకు ఇవాళ యూత్ కూడా చాలామంది కూడా ఏదో మొత్తం టోటల్గా ఇది అయిపోయిందని చాలా డిప్రెస్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్స్కి అది ఎలా ఫేస్ చేయాలో తెలీదు. కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి,
ఇప్పుడు మనం ఈ భూమిలోకి ఒట్టి చేతులతోనే వచ్చాం. ఇక్కడ అలానే వెళ్ళేటప్పుడు ఒట్టి చేతులతోనే వెళ్తాం. ఏది మన ఆపలేదు. కానీ భగవంతుడు ఎక్కడో ఉన్నారని ఎతుకుతాం. ఎక్కడో లేరు, ఇక్కడే ఉన్నారు. ఇక్కడే ఆయన వెళ్ళిపోతే మనం పడిపోతాం. చాలామందికి తెలియదు. మీరు చేస్తున్నంత వరకు ఆయన ఏమనుకుంటా అంటే చేయని చూస్తానంటాడు. ఎప్పుడైతే మీరు ఆయనకి టోటల్గా సరెండర్ అయిపోయి నువ్వు చేస్తావు కదా చూస్తూ ఉంటాడు. నేను కాదు కదా చేసుకుంటున్నాడే చూస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే నువ్వు సరెండర్ అయిపోయి ఆయనకి చెప్పండి, ఇమ్మీడియట్గా సక్సెస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ డే ఎవ్వరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. చాలామంది పర్టికులర్గా యూత్ ఏదో అయిపోయింది, నేను ఏదో ఫేస్ చేయకపోవటం అనేది ఏముండదు. చాలామంది తెలియక సూయిసైడ్స్ ఇలాంటివి చేస్తారు. ఐ వాంట్ టు టెల్ దెమ్ వెరీ క్లియర్లీ, సూయిసైడ్ అలాంటి ఎందుకంటే భయపడి ఎక్కడ పారిపోతారు. ఎక్కడ పారిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ అలాంటివి చేస్తే మీకు ఎంతైతే ఆయుష్ ఈ ప్రపంచంలో ఉండాల్సిన ఉందో అంతకాలం మీరు ప్రేతాత్మకంగా తిరుగుతారు. అది ఇంకా చాలా బ్యాడ్ సఫరింగ్. కాబట్టి డెఫినెట్గా అలాంటివి చేయొద్దు. ఎప్పుడైనా సరే మీరు చేసినప్పుడు మీకు శక్తి చాలినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న భగవంతుడిని టోటల్గా సరెండర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నుంచి మీరు పాజిటివ్తో వైబ్లోకి పైకి వెళ్తారు. దట్ ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. థ్యాంక్ యూ. బేసిక్గా చెప్తున్నాను ఇది ఈ అవకాశం ఇక్కడ ఎందుకంటే తను ఈ మాట అడిగింది ఏం చెప్దామని ఆలోచించా. ఇది ఒక రకంగా భగవంతుడు ఎక్కడ పోయినా నాకు ఒక ఆరా ఒకటి ఉంటుంది. దేంట్లోకి వచ్చినా అటు ఇటు చేరి మళ్ళీ నేను డివోషనల్కి తీసుకెళ్తాను. అది నాకు తెలియదు, అది క్రియేట్ అవుద్ది. ఇవాళ వచ్చిన ఫంక్షన్ వేరు, కానీ క్వశ్చన్ రావటం ఏంటో నేను చెప్పడం కూడా అదే. డెఫినెట్గా మీరు మీ మీద ఎంతవరకు అయితే మీకు నమ్మకం ఉంటే చేయండి, కానీ మీరు నిరుత్సాహపడద్దు. మీకు ఎప్పుడు తోడు ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఆయన లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం. కాబట్టి మీరు ఆయన మీద భరోసా పెట్టండి, సక్సెస్తో ముందుకెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ప్రతిదానికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది అంటారు కదా. ఇవాళ మీ మాటలు ఎవరికో చేరనుంది, అందుకనే ఈరోజు ఈ క్వశ్చన్ నేను అడిగాను, ఆ సమాధానం మీరు చెప్పారు. ఓకే, సో అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి కొరియోగ్రాఫర్ శశి వర్మ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను టు ప్లీజ్ స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్. అలాగే సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్స్ నాగమహేష్ గారిని సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానించేస్తున్నాము టు ప్లీజ్ స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్. సినిమాలోని ట్రైలర్లో పెళ్ళంటే దావత్ కాదు, ఇల్లంటే గదులు కాదు, బంధాలు అనుబంధాలు అని చాలా చక్కగా రాశారు. సో అలాంటి బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్స్కి సంబంధించిన కథ ఇందులో మన నాగమహేష్ గారు కూడా ఒక చక్కటి పాత్ర చేశారని విన్నాము. వారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా డాక్టర్ బ్రహ్మానంద గారికి, సినీ రంగ ప్రముఖులందరికీ నా శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మానవత్వంతో దైవత్వాన్ని సంపాదించుకున్న పెద్దలు డాక్టర్ ప్రకాష్ ఆప్టే గారి దంపతులకి, గజం భూమి కనపడితే కబ్జా చేద్దామనుకున్న రోజుల్లో 70 ఎకరాల భూమిని దానం చేసిన దుచ్చల సత్యనారాయణ గారికి, శివైక్యం పొందే వాళ్ళకి ఆ శివుడే నీట దూకి పైకి తీస్తున్న మన ట్యాంక్ బండ్ శివ గారికి పాదాభివందనం చేస్తూ ఈ సినిమాలో నేను చిన్న పాత్ర పోషించాను. 45 ఏళ్ల చరిత్ర అర్జున్ గారిది. అర్జున్ గారు అంటే ఎవరు తెలియదు, జెంటిల్మ్యాన్ అర్జున్ అంటే తెలుస్తుంది. ఆయన ఎంత సహృదయులంటే దీంట్లో చిన్న పాత్రకి నన్ను డైరెక్ట్గా వాళ్ళ మేనేజర్ ఫోన్ చేస్తే నేను పరిగెత్తుకెళ్ళి యాక్ట్ చేస్తా. చిన్న పాత్ర అడిగితే ఏమనుకుంటాడో అని ఆయన నాకు తెలిసిన ఒక పిఆర్ఓ వీరబాబుకి తెలియజేసి, అడిగి చూడు, నేను అడిగితే హర్ట్ అవుతారేమో చిన్న పాత్ర అంటే అని ఆ మనిషి ద్వారా నాకు ఫోన్ చేస్తే అని చెప్పా. నేను ఫీల్ అవటం ఏంటయ్యా, అర్జున్ గారికి నన్ను అడిగారంటే నేను ప్రివిలేజ్గా ఫీల్ అవుతాను, నేను తప్పకుండా వచ్చేస్తాను చెప్పండి, వస్తానని చెప్పి చేశాను. చాలా గౌరవంగా, అంత లెజెండరీ యాక్టర్ అయినా నాలాంటి బుడ్డీ యాక్టర్ని ఎంతో సాదరంగా ఆహ్వానించి, మహేష్ గారు దిస్ ఈజ్ అవర్ జస్ట్ బిగినింగ్, వీఆర్ ట్రావెల్ టుగెదర్ చేద్దాం అని చెప్పి సపోర్ట్ చేశారు. అర్జున్ గారు, మీ సహృదయతకి, మీ హృదయానికి ఈ సినిమా గర్వాన్ని గౌరవాన్ని మీకు సంపాదించి పెడుతుందని నేను నమ్ముతున్నా. అమ్మ, మీరు మాకు బిడ్డలాంటి వాళ్ళే. ఐశ్వర్య, తెలుగు చిత్రరంగంలో మీరు అగ్రనటిగా వెలుగొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా. ఐ విష్ యూ ఆల్ గుడ్ లక్. అండ్ నిరంజన్ గారు, యు ఆర్ వెరీ స్మార్ట్, లుకింగ్ వెరీ గుడ్. మీరు ఇక్కడ ఒక డాషింగ్ హీరోగా మారాలని
మీ డైరెక్టర్ గారి లాగా యాక్షన్ కింగ్ కావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నా. ఈ యొక్క సినీ అభిమానులందరికీ పెద్దలకి హృదయపూర్వకంగా నా నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ నాగమహేష్ గారు. ముఖ్యంగా సోదరి సుమ్మ గారికి కూడా నా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. అండ్ సశ్రీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం అండ్ హ్యాపీయెస్ట్ బర్త్డే టు ఐశ్వర్య అక్క. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అర్జున్ సార్ for giving me this wonderful opportunity, and thank you so much Anup sir for this beautiful music, and Aishwarya Akka, thank you so much for giving this a wonderful song to me and Niranjan sir, and yeah, that's all I can say. Thank you. సశ్రీ, ఇందాకటి నుంచి చాలా మాటలు అయ్యాయి కాబట్టి ఊరికి ఒక స్టెప్ మా కోసం నువ్వు నేర్పించావు అనుకో. ఆ స్టెప్ చాలా ఈజీగా ఉన్నట్టయితే నేను అక్కడి నుంచి బ్రహ్మానందం గారు చేసేస్తారు. ఓకే, నేను అటు చూడట్లేదు, ఎందుకంటే ఆయన 2 స్టెప్పులు చేస్తానంటారు కాబట్టి ఊరికే. ఓకే, సో సృష్టి ఒకసారి మీతో పాటు నిరంజన్ని, ఐశ్వర్యాని కూడా స్టేజ్ మీదకి పిలుస్తున్నాను. 3 of you all జస్ట్ లైట్గా చేస్తే చాలు మా కోసం. ఓకే, అయితే పర్వాలేదు, ఏముంది, నేను అర్జున్ గారు చేస్తాం. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చేయండి, స్టార్ట్ చేయండి, ఫస్ట్ చూద్దాం ఎవరు చేస్తారు అసలు. లేదంటే సత్యరాజ్ గారు నేను డాన్స్ చేస్తా. వాట్ సార్? ఓకే సార్, ఇప్పుడు సృష్టి అయితే ఒకసారి స్టెప్ వేసేస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ ఒక్కసారి బీట్ ప్లీజ్. రెడీ? ఓకే, డాన్స్ అట్లా ఉంది, అసలు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది నాకు. అయినో నేను అసలు యాంకర్ కాకపోయి ఉండుంటే కొరియోగ్రాఫర్ అయిపోయేదాన్ని నేను. యా, సూపర్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అనూప్ రూబెన్స్ గారు ప్లాన్ చేసి పెట్టుకున్నారు లైవ్ బ్యాండ్తో పాటు మిమ్మల్ని పర్ఫామ్ చేయించాలని. నేను ఆయన ప్లాన్ ఏదో ఫ్లాప్ చేసినట్టున్నాను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి, బట్ స్టిల్ మీరు మాట ఇవ్వాలి, తర్వాత కూడా మీరు పర్ఫామ్ చేస్తారని. ఓకే, ఇప్పటికైతే సత్యరాజ్ గారు ఈ స్టెప్స్ నేర్చేసుకున్నారు, ఆయన చాలా ఈజీగా ఆ తర్వాత పర్ఫామ్ చేస్తారు ఇది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. చూసారా, ఒక్కసారి అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరినీ ఇటు కదిపాను నేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వండి కొంచెంసేపు. ఇప్పుడు లెట్స్ హ్యావ్ ద లిరికల్ సాంగ్ ప్లీజ్. ఇంకొక లిరికల్ సాంగ్. ఓ సేమ్ సాంగ్. సో దట్స్ ద సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ ఫుట్ ట్యాపింగ్ నంబర్. అనూప్ రూబెన్స్ గారు యాజ్ యూజువల్ మనకి ఇష్క్, గుండెజారి, గల్లంతైంది, 30 రోజుల్లో ప్రేమించడం, ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్, ఆల్వేస్ మెలడీస్, వాటితో పాటుగానే ఇలాంటి మంచి నంబర్స్ అందించినటువంటి అనూప్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరికొద్ది సేపట్లో అనూప్ గారి లైవ్ సింగింగ్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడే సోఫా మీద నుంచి లేచినటువంటి బిత్రి సత్తి గారిని కూర్చొనివ్వకుండా వేదిక మీదకి ఒకసారి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అలా ఎలా తెలిసిపోయింది మీరు కమింగ్ అప్లో ఉన్నారు అని? సో బిత్రి సత్తికి స్వాగతం. ఈ మధ్య మంచి హ్యాండ్సమ్ కొడుతున్నావు, ఏందో 6 ప్యాకా. అలాగే బలగం శ్యామ్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. బలగం శ్యామ్ గారు. సత్తి, ఏం సత్తి ఇంకోరిని పిలిచి నాతో మాట్లాడుతున్నావు అక్క? నువ్వు నీతోనే? నాతోనే కదా, ఇద్దరు కలిపి మాట్లాడాలి అనుకున్నా. నువ్వుగా లేవే నిన్న మొన్నలా. చుట్టూ చూడక్క. ఏమో అన్నం తినట్లే నువ్వు? ఏ కోణంలో కూడా లేనా? కొర్రలేనా నువ్వు కూడా? కోనకు సేమ్ టు సేమ్ కొర్రలు. మా ఇద్దరం కలిస్తే కొట్లాడుకునుడే. మాట్లాడుకున్నాడా? కొట్లాడుకున్నాడా? మాట్లాడటమే. అక్క నేను మడత పెట్టినానుకో అక్క, ఎవరి మాటినా నేను పోతున్నా. ఏలు మడత పెడితే చాలు. సరే, బలగం సంజయ్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇదిగో నాకు ప్రొటెక్షన్గా ఉంటాడు, నువ్వు చూడు, వేలు మడత పెడితే నా తమ్ముడు, మై బ్రదర్. నిలబడాలిగా అంతే, మైక్ ఇచ్చి నిలబడాలి అంతే కదా. నిలబడి మాట్లాడాలి నువ్వు. మరి ఇద్దరు ఎందుకు పిలిచిన? మళ్ళీ ఇద్దరు మాట్లాడాలి. సరే, ఫస్ట్ ఆయన మాట్లాడతాడు. ఓవర్లాప్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆయన మాట్లాడతాడు, ఆ తర్వాత నువ్వు. ఓకేనా? రండి. Very good evening. Thanks for the opportunity, Arjun Anna. I'm happy to speak in front of you, Brahmanandam Garu, and happy to be part of this great movie. It's been years. You are working on it, Anna, and I'm part of this movie from first, and happy to work with you. And all the very best to all the actors. Movie is releasing on 14th of February. Please do watch at your nearest theaters. You will not regret. Happy ala time pass avutu elipotadi, ala traveling elipotuntadi movie. Thank you so much. Thank you so much, Sanjay garu.
ప్లీజ్ సతీ గారు ఆ మార్క్ మీద నిలబడండి. గారు అన్నావా అక్క నన్ను? అంత మాట అన్నావా? అన్నా. అప్పుడే దూరపున్నాయినా నేను? అరే సత్తిగా అనాలి నువ్వు. ఎందుకు అనబుద్ధి కావట్లేదు నాకు. అనబుద్ధి అయితే మర్యాద. పోనీలే. సతీ ఇందులో ఏం క్యారెక్టర్ చేసావు నువ్వు? క్యారెక్టర్ సీతాపైనంలో? నేను సత్యరాజ్ సార్, సత్తి క్యారెక్టర్ ప్రకాష్ అయితే రాజ్ కాదు. గారు. సత్తి క్యారెక్టర్ అయితే కాదు. కాదు. నత్తి కాదు, సత్తి కాదు. ఊహించుకో. సుత్తి కాదు. సుత్త నత్తి కాదు, సత్తి కాదు, సుత్తి సుత్త కాదు. దొరుకుతుందా ఎక్కడైనా? ఏ సుత్త నాకన్నా అక్క తమ్ముడు వైట్ అండ్ వైట్ వేసిన ఎట్లా కొడుతున్నా తెలుసా ఇలా నేను? ఇది వైటా ఇది? నేను వైట్ అండ్ వైట్ వేసిన అందులో ఓ అవునా? సినిమాలా వైట్ అండ్ వైట్ వేసిన అర్జున్ సార్ చూసి నెత్తి మీద బంతిపూల కిరీటం పెట్టిండు నాకు. ఎందుకు? మంచిగా చేసినావు అని. అవునా? ఈడ కాదు ఆడగాడు బెంగళూరులో తీసుకుపోయి బంతిపూల కిరీటం పెట్టిండు నాకు. వావ్. కానీ కట్ చేస్తే అందరికి ఉన్నాయి అందులో, జూనియర్ ఆర్టిస్టులకు కూడా ఉన్నాయి. ఓ అందరికి బంతిపూల కిరీటం అందరికి పెట్టారా? బంతిపూలు అంటే ఆ లొకేషన్లో అందరికి పెట్టాలి, నాకు కూడా పెట్టిండు అనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు అక్క నువ్వు కొంచెం ఆగితే నేను మా హీరో గురించి హీరోయిన్ గురించి చెప్పాలి కదా. బై ద వే మన నిరంజన్ గారు అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. మన ఉపేంద్ర గారు అంటే అందరికీ తెలుసు. ఉపేంద్ర గారి ఫేవరెట్స్ ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళ అన్నయ్య కొడుకు నిరంజన్. కక్కాయ అవుతాడుగా. కక్కాయ అవుతాడు. ఎవరికి? నిరంజన్కు కక్కాయ అవుతాడు అన్న. అవునవును అవుతాడు. కక్కాయ అవుతాడు. చిచ్చా అన్నట్టు. అవును. ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు ఆయన. చిచ్చా అంటే మన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కూడా వచ్చాడు. పిలుస్తావేంది? మైకు నాకు ఇచ్చినావు, ఇక అందరిని పిలువు నువ్వు. కమింగ్ అప్ అని చెప్తున్నా ఇవన్నీ. ఓకేనా? లైవ్ కదా అందుకని. నీతోనో కష్టం. సుమాక్కతో పెట్టుకుంటే ఇక మన గాని పని. ఇప్పుడు ఇక పద్ధతిగా మొదలు పెడితే ముందుగాల మా గురువు గారికి 10,000 శరణార్థులు. మా గురువు గారు ప్రేమగా పిలుచుకునే బర్మానందం సార్. నాకే అనుకున్న సత్యనారాయణ నిజంగా సత్తి అని పేరున్న వాళ్ళందరికీ అదేనేమో బర్మానందమేమో. సార్కు నాకు రిలేషన్ మళ్ళా సత్తెనపల్లి కూడా, సత్తన్నపల్లి అట్లా దగ్గరగా కుదిరింది అన్నట్టు. ఈ మధ్యన గురుగారితో 2వ ఈవెంట్ నేను. గురుగారు ఈ సినిమాలో నేను నత్తి సత్తిలాగా కాకుండా కొత్తగా చేపించిండు అర్జున్ సార్ నన్ను. ఎప్పటికప్పుడు స్పాంటినిటీగా మారుస్తూ డైలాగులను ఇట్లా కాదు ఇట్లా కాదు, ఆయన రాసుకున్నది కూడా ఒక్కొక్కసారి చాలా బెటర్ చేసి నాకే ఆశ్చర్యం. అంటే నేను స్టార్స్ని దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడు చిరంజీవి గారైనా అర్జున్ గారైనా బాగా దగ్గరగా కొంచెం ఒక నెల రోజులు జర్నీ చేసే అవకాశం వచ్చింది. వాళ్ళు చూస్తుంటే నిరంతరం సార్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రిలాక్స్ లేదు. వాళ్ళ స్టార్డమ్ అంతా పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు ఒక లైట్ మ్యాన్ అవుతారు, ఒక డిఓపి అవుతారు, ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవుతారు. అన్నీ తానే నిజంగా వాళ్ళ బాడీ మీద వాళ్ళు సోయి పెట్టుకొని కథ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మళ్ళీ పైసలు పెట్టడానికి ఎట్లుంటుంది. సొంతంగా పైసలు పెడితే ఎవరైనా ఒక యాక్టర్ నిర్మాత అయితే ఎంత టెన్షన్ ఉంటుందో తెలుసు కదా. అక్కడ కాల్ షీట్లు పెరిగిపోతుంటాయి, ఇక్కడ సరిగ్గా పర్ఫార్మెన్స్ రాకపోతే వాళ్ళ స్ట్రెస్ మామూలుగా ఉండదు. అసలు యాక్టర్లు ఎప్పుడూ నిర్మాతలు కావద్దని అనుకుంటారు, కానీ ఆయన ఎన్నో సాహసాలు చేసి ఇప్పటికీ ఆరోగ్యంగా అంత అందంగా ఆజానుభావుడు లెక్క నిజంగా సౌత్ ఇండియా బ్రూస్లీ ఆయన ఒక్కొక్క గుద్దితే నిజంగా ఈ ఎల్లొచ్చి ఆయన బిజ్జల దేవుడు ఈ మధ్యన గుద్దిండేమో ఇటుక బిడ్డల్ని. ఆయన ఎప్పుడో గుద్దిండు అసొంటివి ఇట్లా గుద్దిండే కదా బిజ్జల దేవుడు. అర్జున్ సార్ ఎప్పుడో గుద్ది పడేసిండు రికార్డులన్నీ. ఆయన గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన వేదిక మీద అంతకుముందు జరిగిన ఈవెంట్లు అబ్జర్వ్ చేయండి. నేచర్కి సంబంధించిన వాళ్ళని పిలుస్తాడు ఆయన. నేచర్కి ఎవరెవరు సేవ చేస్తున్నారు, నేచర్ని ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు నేను బాగా గమనించిన. అంతకుముందు సింగర్స్తోని కొంతమందితోని అప్పుడు గద్దర్ వాళ్ళ వైఫ్, గద్దర్ గారి వైఫ్, వాళ్ళ కూతురు విమలక్కతోని అందరితోని కలిసి కూర్చొని అంటే అట్లా ఎప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి, మనం ఎవరితో మాట్లాడాలి, నిజమైంది గౌరవం ఏంది, మనం ఏమి ఇవ్వాలి, ఈ సొసైటీకి మనం ఏమి ఇవ్వాలి. అందులో బూతులు లేకపోయి ఉండొచ్చు, పెద్ద రక్తపాతాలు లేకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ అందమైన ఆంజనేయుడు, అందమైన అమ్మతనం, కమ్మటి వంటలు, ఒక కుటుంబం, ఒక బంధాలు, బాధ్యతల గురించి ఎంత నీట్గా ఒక కమర్షియల్ సినిమా ఇది కావాల్సింది సొసైటీకి. ఇది దొంగ బట్టబాజ సినిమాలకు కాకుండా మంచిగా బరువు ఏంది, బంధాలు అంటే బరువు కాదు బాధ్యత కాదని ఒక డైలాగు నిజంగా మన ఇళ్ళల్లో మన పిల్లలకు చెప్తుంటాం. పేరెంట్ ఎవడైనా బాధ్యతగా ఉండేటోడు సీరియస్గా ఉంటాడు. జోకు ఈ సినిమాలో చూసినట్టు డాడీ నేను లవ్ చేసిన ఇద్దరం కలిసిపోయి అమ్మాయిని చూద్దాం ఇట్లా ఉండదు కదా.
కుటుంబం అంటే సీరియస్గానే ఉంటాడు ఫాదర్ రోల్. అంటే నువ్వు భర్తగా ఒక అన్నగా ఎట్లయినా ఉండొచ్చు, కానీ తండ్రిగా మాత్రం సీరియస్ ఉంటాడు మనిషి. అట్లా ఆ తండ్రి ఆ బిడ్డకు ఎంత మంచిగా చెప్పొచ్చు, ఎంత ప్యాంపరింగ్ చేస్తూ చెప్పాలి. ఒక తండ్రి దగ్గర కూతురు నటించాలంటే ఎన్ని హద్దులు ఉంటాయి, కానీ అవన్నీ ఏం లేకుండా అడవిలోనే నెమలి అన్న లెక్క పాటలు ఉంటాయి చూడు. అడవిలో నా నెమలి బోలే చెల్లమ్మ, నువ్వు ఆటలాడుకో పాట పాడుకో చెల్లమ్మ అన్నట్టు ఒక తండ్రి దగ్గర కూతురు నటిస్తుంటే నాకు నిజంగా హ్యాట్సప్ సార్ మీ ఓపికకి. ఎవరు పిల్లల్ని అట్లా దగ్గరగా నేను వాళ్ళు చేస్తుంటాడు నేను పోతలే నేను ఉంటాడు చేయడు అన్న రోజులు, కానీ మీరు దగ్గరుండి ఎంత మంచిగా చేయించారు. అమ్మ కూడా నిజంగా అమ్మ అనాలనిపిస్తుంది. ఎంత పద్ధతిగా అట్లనే నిరంజన్ గారు కూడా ఆయన అంతుండి కూడా మా హైటుకు కొంచెం వంగి ఇట్లా పెడుతుంటాడు అనమాట. నేను ఈడ పెడితే మళ్ళీ పొగరనుకుంటారేమని మా హైటుకు వంగి ఇట్లా అంటాడు అనమాట. అంత పద్ధతిగా భాష రాకపోయినా భావం ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తుండే. లొకేషన్లో మేము చేసింది 10-15 రోజులు. అమ్మ నివేదిత అమ్మ థ్యాంక్స్ అమ్మ. అర్జున్ సార్ అంటే అట్లా తయారు చేయడం, ఇంట్లో అన్నీ చక్కగా ఉంటేనే, ఆ గ్రహాలన్నీ చక్కగా ఉంటేనే ఆ మనిషి అంత పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. మీరందరూ మంచి గ్రహాలు, మీరు ఆయనకు చుట్టూ ఉండి మీరందరూ నడిపిస్తున్నారు. గ్రేట్. ఇందులో అన్నీ ఏలే, ఫస్ట్ ఏతోనే స్టార్ట్. అర్జున్ సార్, ఐశ్వర్య, అంజలి అమ్మ అందరూ ఆయనకు అమ్మ ఆవు అన్నిటితో వచ్చావమ్మ. నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి నివేదితమ్మ ఎలాగో అమ్మ. స్టేజ్కి సుమమ్మ అలాగా, అందుకే నేను ఇక్కడ సుమమ్మ నిన్ను కూడా వద్దు సుమా అని అనలేమమ్మా. నువ్వు గెలుకుతూనే ఉండాలి. మీరు గెలికిన కొద్దీ మేము గెలుస్తూనే ఉంటాం. గెలుకు అట్లా ఒక్కొక్కరు చెప్పుకుంటూ పోతే ఇట్లా డిస్టర్బ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకున్నదే దేడిది మాకు, అందులో సగం బాయ్. ఇక ఏం చేస్తాం? నేను చెప్తా, నివేదితమ్మ దగ్గర ఆగావు. నివేదితమ్మ థ్యాంక్స్ అమ్మ. అట్లా తయారు చేసిన చాలామంది ఉన్నారు, నేను అందరి పేర్లు చెప్పకపోవచ్చు. మా అనూపన్న, రాహుల్ భాయ్, ఏ ఊరికి వెళ్తావే పిల్ల, సూపర్ మంచి పాట అనేది. ఏడున్న వోకల్స్. చెల్లె నువ్వు కూడా వచ్చినావు. మధు కూడా వచ్చి, మధుప్రియ అందరిని చూస్తుంటే ఇప్పుడే చూసిన అమ్మ. థ్యాంక్స్ అమ్మ. ఎంఎస్ నారాయణ గారి కూతురు. నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. అందరు లేచి నిలబడితే నేను ఎవరో అనుకున్నా, తర్వాత అడిగితే గురుగారు చెప్పారు. థ్యాంక్స్. ఈ వేదిక మీద మంచి మాటలు రాసే ఇంకా సాయి మాధవ్ నాకు కొంచెం బుర్ర లేదు సార్, లాస్ట్లో చెప్పిన ఏమనుకోండి. సత్యరాజ్ గారు అంత పెద్ద యాక్టర్తోని ఒకరోజు ఉన్న సార్, సడన్గా వాళ్ళకి ఏదో ఇంట్లో జరిగి వాళ్ళ అమ్మగారికి ఏదో బాగాలేదని వెళ్ళిపోయారు అక్కడ లొకేషన్లో. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రకాష్ రాజ్ గారు నన్ను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు కూడా ఎరా అన్నాడు. ఏం సార్ రా అంటున్నావు అన్న. ఎలా కూడా అంటారా అంటాం సార్ అంటే ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు అరే తూరే అంటుంటే ఆ చనువు తీసుకున్నాడు. అంటే పెద్ద ఆయన కదా, ఆ క్యారెక్టర్లో ఉండి అట్లా అనమాట. మనమేమో ఏం సార్ నువ్వు ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడే అరే తూరే అంటున్నావు, నేను మాట్లాడా అంటే ఏంట్రా నిన్న రా అన్నందుకు మళ్ళీ కూడా రా అన్నావు సార్ నువ్వు అన్న. రోజు రానుడు మొదలుపెట్టింది, ఇక మాట్లాడే పని చేసింది నేను. అట్లా చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్లు చాలా ముచ్చటగా సాగింది మా సినిమా జర్నీ. మంచి సినిమా తీసిరు సార్. నాకైతే మంచిగా ఒక ఉగాది పండుగ, ఏదో ఒక పులుగాల పున్నం, ఎడ్లకు పెట్టే పండుగ, దేవుని తిరునాళ్ళు, అట్లా ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా అందంగా ఎంత బ్యూటీగా ఉందంటే ఆ సినిమాలో నటించినందుకు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సతీ. కలుద్దాము ఇన్ థియేటర్స్ February 14th. సినిమా ప్రయాణం ఎంత ఎంటర్టైనింగ్గా గడిచిందో ఈ సీతా పయనం కూడా అంతే అందంగా ఉండుంటుంది. డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఎంటర్టైనింగ్ ఫ్యామిలీ సూపర్ ఫిల్మ్. అండ్ సినిమాలోని కొన్ని పాటలు మనం చూసాము, ఇంకొన్ని పాటలు వినిపించడానికి అనూప్ గారు టీం రెడీగా ఉన్నారు. బట్ బిఫోర్ దట్ ఇంకొక వీడియో చూసేద్దాము ఫ్రమ్ ద మూవీ. లెట్స్ హ్యావ్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ప్లీజ్. ధ్రువ్ సర్జా గారు ఒక స్పెషల్ క్యామియోలో మనకు కనిపించబోతున్నటువంటి ఫిల్మ్. ఆయనకు ఉండేటువంటి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ మామూలుగా ఉండదు. సో ఈ సినిమాలో ఆయన మాత్రమే కాకుండా మనకి అర్జున్ గారు కూడా కనిపించబోతున్నారు ఇన్ ద ఫిల్మ్. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీయింగ్ అర్జున్ గారు ఆల్సో ఆన్ February 14th. అలాగే ఈ సినిమాలోని సాంగ్స్ని ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఒక సాంగ్ని రాసినటువంటి కాసర్ల శ్యామ్ గారిని, 3 పాటల్ని రాసినటువంటి కాసర్ల శ్యామ్ గారిని సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానించేస్తున్నాము.
బలగం ఊరు పల్లెటూరు పాట ఎవర్ గ్రీన్ సాంగ్ అంత రా అండ్ రస్టిక్గా రాశారు కాబట్టి ఆ సినిమాకి ఆ పాటకి నేషనల్ అవార్డుని కూడా అందుకున్నారు. వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అలాగే సాయి మాధవ్ బుర్రా గారిని కూడా సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానించేస్తున్నాము. మనకి గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి, మహానటి, కల్కి, ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలకి బ్యూటిఫుల్ మాటల్ని రాసినటువంటి రచయిత గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ రిక్వెస్టింగ్ శ్యామ్ గారు టు స్పీక్ ఫస్ట్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా హాస్య బ్రహ్మానంద గారికి నమస్కారం సార్. అండ్ సత్యరాజ్ గారు వెల్కమ్ సార్. మిగతా పెద్దలు అశోక్ కుమార్ గారికి అండ్ ప్రసన్న కుమార్ గారికి, అట్లాగే రియల్ హీరోస్ డాక్టర్ ఆమ్టే గారికి, దుశ్శర్ల సత్యనారాయణ గారికి, మా ట్యాంకుబండి శివకి, వీళ్ళకి నిజంగా నా తరఫున ప్రత్యేక ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ రోజుల్లో మనకు తమిళ్ నుంచి తెలుగు డబ్బింగ్ అయితే కంగువ, తంగలాన్, కొచ్చడయాన్ అని ఇట్లా అర్థం కాని పేర్లు పెడుతూ, అంటే మనకు తెలుగులో అర్థం కాని పేర్లు పెడుతున్న ఈ క్రమంలో కన్నడ, తమిళ్, తెలుగులో అంత పాపులారిటీ సంపాదించుకొని ఒక రచయితగా, ఒక దర్శకుడిగా, ఒక నిర్మాతగా మనందరి మనసులు దోచుకున్న యాక్షన్ కింగ్గా ఉన్న అర్జున్ గారు అచ్చ తెలుగు పేరు పెట్టడం సినిమాకి సీతాపయనం అని. ముఖ్యంగా దానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్ మీకు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మన పిల్లల్ని మనం చూస్తుంటే మేక్ మెమొరీస్ అనుకుంటూ తినబోయే ఫుడ్ ఫస్ట్ తినకుండా ఫోటోలు తీసుకొని స్నాప్లో పెట్టుకుంటూ, ఇన్స్టాలో పెట్టుకుంటూ అక్కడ దాన్ని ఆస్వాదించకుండా మీరు మెమొరీస్ పోగు చేసుకుంటున్నారు ఓకే, కానీ మనిషికి మధ్య దూరం పెరిగిపోతుంది. ప్రపంచం ఈరోజు మన గుప్పిట్లోకి వచ్చి చాలా చిన్నది అయిపోయినా కూడా మనిషికి మధ్య దూరం ఎంతో పెరిగిపోయింది. ఆ బంధాల్ని మర్చిపోవద్దు, ఆ ప్రేమల్ని మర్చిపోవద్దు, మన కుటుంబ విలువల్ని మర్చిపోవద్దు, మన పల్లెటూర్లని మర్చిపోవద్దు అని చెప్పి అన్ని బాంధవ్యాల్ని ఒక మనిషికి మధ్య ఉండే ప్రేమని పంచుకోవాలని చెప్పే ఒక అత్యద్భుతమైన కథతో ఈ చిత్రాన్ని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు అర్జున్ గారు. ఇందులో మంచి పాటలు రాసే అవకాశం ఇచ్చి, అంటే ఈ మధ్య నా కలం నుంచి వచ్చిన పాటల్లో మాస్ పాటలే ఎక్కువ విన్నారు, కానీ ఇందులో నాకు ఇప్పుడు వచ్చిన బసవన్న లాంటి మాస్ పాటతో పాటు మంచి మెలోడీలు రాసే అవకాశం నాకు అర్జున్ గారు ఈ చిత్రంలో కల్పించారు. దానికి అంత అద్భుతంగా మా అనూప్ గారు ఈ పాటలన్నిటికీ బాణీలు సమకూర్చడం, అట్లాగే నేను గురువులా భావించే మా అన్న చంద్రబోస్ గారితో ఈ సినిమాలో నేను పాటలని పంచుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. తండ్రికి తగ్గ తనయ్యగా అర్జున్ గారి పుట్టినరోజుకి వాళ్ళ పాపలు ఆవుల్ని గిఫ్ట్ ఇచ్చారు, కానీ ఈరోజు మీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇంత మంచి ఫంక్షన్ని మీ నాన్నగారు మీకు గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు. మీకు మరొక్కసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, అట్లాగే నిరంజన్ గారు కూడా ఎంతో అద్భుతంగా తన వంతు శ్రమ కోర్చి ప్రతి ఒక్క ప్రమోషన్లో పాల్గొంటూ తను పెట్టాల్సిన ఎఫర్ట్నంతా పెడుతూ ఎంతలా యాక్ట్ చేశాడో ఈ సినిమాకి తన వంతు కాంట్రిబ్యూషన్ అంతా ఇచ్చాడు. మీకు వెల్కమ్ సార్. మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను నేను. ఈ సినిమాని మనమందరం ప్రేమికుల రోజు అయిన ఫిబ్రవరి 14 రోజు వస్తుంది. మన ప్రేమను అర్జున్ గారికి పంచి ఈ చిత్రాన్ని గొప్ప విజయం సాధించేలా చేద్దాం. అర్జున్ గారి అభిమానులు చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, మా మధు, రవి, మిగతా అందరూ. అర్జున్ గారికి అభిమానులు కాదు, అర్జున్ గారికి అన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆత్మబంధువులు ఉన్నారు ఇక్కడ. అభిమానులందరూ అర్జున్ గారి ఆత్మబంధువులు. మీతో పాటు అట్లా ప్రయాణం సాగిస్తుంది సార్. వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఈ వేదిక నుంచి వాళ్ళని అభినందిస్తూ, ఇందులో ఈ ప్రయాణాన్ని చెప్పే అవకాశం కలిగించే నాకు ఒక మంచి పాట రాసే అవకాశం కల్పించారు. ఎన్నెన్నో మలుపులు, ఎన్నెన్నో మార్పులు, ఎన్నెన్నో పిలుపులు, ఎన్నెన్నో తలపులు, నవ్వులు ఓ చోట, రాలే పువ్వులు ఓ చోట, గుండె జారేనో చోట, తడిసే కన్నులు ఓ చోట, ఎప్పుడు వస్తామో మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తామో, రెప్పల మాటున దాస్తామో, గుర్తుల్లాగా మోస్తామో. మన జీవితం ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణం. ఈ పయనంలో అందరినీ కలుపుకుంటూ మనం ప్రతి మూమెంట్ని ఒక ఈవెంట్ చేసుకోవాలి అని ఈ సినిమా
ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ మర్చిపోయిన బంధాలని, ఆనందాల్ని, బాంధవ్యాల్ని మీకు పంచి, మీకు గుర్తు చేసి మీ జీవితంలో ఒక మర్చిపోని సినిమాగా మిగిలిపోతుంది. అందరూ ఫిబ్రవరి 14 రోజు సినిమాలకు మీ ఫ్యామిలీతో సహా విచ్చేసి సినిమా హాల్లో ఈ సినిమాని పెద్ద విజయం చేకూర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్యామ్ గారు. అండ్ అలాగే సాయి మాధవరావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందు గురువుగారు లెజెండ్ బ్రహ్మానందం గారికి, యాక్షన్ కింగ్, డైరెక్షన్ కింగ్ అర్జున్ గారికి, అలాగే సత్యరాజ్ గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. ఒక మంచి సినిమాకి డైలాగ్స్ రాసే అవకాశం నాకు అర్జున్ గారు ఇచ్చారు. కథ చెప్పినప్పుడే నాకు అర్థమైపోయింది, ప్రాణం పెట్టి రాయొచ్చు. ఒక మంచి డైలాగ్స్ రాసే అవకాశం ప్రతి సన్నివేశంలో ఉంది. ఫీల్ గుడ్ మూవీ, అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నచ్చే సినిమా. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా అందరికీ కావలసిన అంశాలన్నీ కూడా ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి. సాంగ్స్ ఎంత బాగున్నాయో చూశారు కదండి, విన్నారు కదా. అలాగే అసలు రియల్ హీరోస్ని తీసుకొచ్చి సన్మానం చేద్దాము ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అనేటువంటి ఆలోచన ఎంతమందికి వస్తుంది చెప్పండి. నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళు రియల్ హీరోస్ కాదండి, రియల్ గాడ్స్. ఎందుకంటే మనుషులతో సమానంగా క్రూర మృగాల్ని కూడా ప్రేమించేది ఎవరండి? భగవంతుడేగా. కళ్ళ ముందు ప్రాణం పోతుంటే కాపాడేది భగవంతుడేగా. ఒక అడవిని సృష్టించగలిగేది ఎవరు? దేవుడేగా. సో వాళ్ళు రియల్ గాడ్స్. అలాంటి రియల్ గాడ్స్ని గుర్తించినటువంటి అర్జున్ గారు రియల్ హీరో. అలాగే ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారు. బ్రహ్మానందం గారు అంటే ఒక నాగరికత, ఒక సంస్కృతి. మీరు చూడండి, 40 సంవత్సరాల సినిమా బ్రహ్మానందం గారు లేకుండా మనం 40 సంవత్సరాల తెలుగు సినిమాని ఊహించుకోలేము. ఊహకు కూడా అందదు. బ్రహ్మానందం గారిని పక్కన పెట్టి 40 సంవత్సరాల తెలుగు సినిమాని మనం ఊహించుకోగలమండి. సో ఆయన రియల్ హీరో. సో ఇక్కడ రియల్ గాడ్స్ ఉన్నారు, రియల్ హీరోస్ ఉన్నారు. ఇంతమంది మధ్య ఈ ఈవెంట్ జరుగుతూ ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందండి. నేను చూశాను. అలాగే ఐశ్వర్య అర్జున్ చాలా అద్భుతంగా చేసావమ్మా, జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉంది. అలాగే హీరో గారు కూడా నిరంజన్ చాలా బాగా చేశారు. అందరూ ఈ సినిమాలు అందరూ బాగా చేశారండి. ఇక సత్యరాజ్ గారి గురించి మనం చెప్పేదే ఉంది, ఆయన బాగా చేస్తాడు. ఇది చాలా మామూలు విషయం. చందమామ అందంగా ఉంటుంది, అమ్మ ప్రేమ బాగుంటుంది అంటాం అనేది ఎంత మామూలు విషయమో, సత్యరాజు గారు అద్భుతంగా చేస్తారనేది కూడా మామూలు విషయం, కొత్తగా చెప్పుకునే మాట కాదు అది. అలాగే టైటిల్ సీతాపయనం, అది నాకు ఎంత కనెక్ట్ అయిందంటే యాక్చువల్గా నా జీవితమే సీతాపయనం. కారణం ఏంటంటే మా ఆవిడ పేరు సీత. ఆ టైటిల్ వినగానే నాకు ఇంట్లో కూర్చొని రాస్తూ ఉంటే ఏమిటేదో రాస్తున్నావు సీతాపయనం అని మా ఆవిడ చూస్తూ ఉండేది వచ్చి. సో అన్ని విధాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉన్నాయండి ఈ సినిమాకి. ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ఆడుతుంది. మీడియా మిత్రులందరూ ఈ సినిమాని, మంచి సినిమాని ప్రమోట్ చేయాలి. అందరూ రావాలి, చూడాలి. ఓటీటీలో చూద్దాం అనుకుని కూర్చోకండి, థియేటర్కి రండి. థియేటర్కి వచ్చి థియేటర్లో చూడండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంట్లో కూర్చొని చూసే సినిమా కాదండి ఇది. అందరితో కలిసి ఒక క్రౌడ్లో కూర్చొని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ను కూడా తీసుకెళ్ళి థియేటర్లో కూర్చొని చూడాల్సిన సినిమా. ఖచ్చితంగా అలాగే చూస్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి మాధవరావు గారు. అలాగే వెళ్ళే ముందు శ్యామ్ గారు, అలాగే సాయి మాధవరావు గారిని కూడా, అర్జున్ గారి సినిమాలు అంటే మనందరికీ చాలా ఇష్టం. అలాగే అర్జున్ గారి సినిమాలోని పాటలు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం. మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏది అంటే మీరు ఏం చెప్తారు శ్యామ్ గారు? అర్జున్ గారిని అసలు మన గుండెల్లో నిలిపింది, మనం ఆయన వెనుక పరిగెత్తేలా చేసిన రాణి రానమ్మ ఆనాటి నవ్వులు ఏవమ్మా, నీ ముంగిట చూడాలి, నీ ముంగిట ఆడాలని, నీ వేడుక చూడాలని, ఎన్నెన్ని ఆశలతో ఎగిరెగిరి వచ్చానమ్మా. ఎంత అద్భుతమైన పాటలు. అయితే పాట విషయంలో అర్జున్ గారితో నాకు ఒక సరదా సన్నివేశం కూడా ఉంది. ఈ బసవన్న పాట రాసేటప్పుడు నన్ను బెంగళూరు పిలిపించారు సార్. అక్కడికి
వాళ్ళ ఆఫీస్లో కూర్చున్నప్పుడు సడన్గా ఒకసారి వచ్చి శ్యామ్ గారు మీరు లోపల రండి, నా రూమ్లోకి రండి అన్నారు. నేను రూమ్లోకి వెళ్ళగానే తలుపు పెట్టారు. నాకేమో భయం అవుతుంది అక్కడ, ఎందుకంటే అర్జున్ గారి గురించి విను నా ఫ్రెండ్స్ని సరదాగా తలుపులు పెట్టి కొడతాడు లోపల అని. నన్ను ఎక్కడే మార్షల్ ఆర్ట్సే అసలే మార్షల్ ఆర్ట్స్ కింగ్, యాక్షన్ కింగ్ అని చెప్పి తర్వాత కూర్చోబెట్టి లేదు లేదు మన మధ్య ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండొద్దు, ఎవరు రావద్దు, ఈ పాట నాకు ఇట్లా కావాలని దగ్గర కూర్చొని రాయించుకున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మాధవ్ గారు మీరు మీకు ఇష్టమైన సాంగ్? అదే సినిమాలో నేను ఈల వేస్తే గోలకుండా అదిరి పడుతుంది అనే పాట నాకు బాగా ఇష్టం. సార్ మాటల్లో చెప్పారు, మీరు మాటల రచయిత కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క సాంగ్ ఇష్టం ఉంటుంది. ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారిని అడిగితే ఆయన కూడా ఒక పాట చెప్తారా సార్? మైక్ ఒక్కసారి బ్రహ్మానందం గారికి మైక్ ఇవ్వండి. ఈ లోపు నాకు ఇష్టమైన పాట నేను చెప్పేస్తాను. నెల్లూరి నెరజాణ నే కుంకుమల్ల మారిపోనా. నేను ఆ పాట చెప్తాను అనుకున్నాను, నువ్వు పాడేసి. క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ సార్ సార్ క్యాన్సిల్. ఓహో అలా అన్నారా సార్? నేను వేరే పాట కూడా చెప్తాను సార్. మవేలే మవేలే పర్వాలు మవేలే. అది అర్జున్ గారి సినిమాలోని పాటలు ఐ థింక్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ సినిమాలో ఎస్పెషలీ అర్జున్ గారి డైరెక్షన్ అండ్ ఆయన క్యామియో, వాటితో పాటుగా ఐశ్వర్యాస్ బ్యూటిఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అండ్ అలాగే నిరంజన్, విషింగ్ యూ ఆల్ సూపర్ సక్సెస్. ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్ చూసేద్దాము. లెట్స్ హావ్ ది ట్రైలర్ ప్లీజ్. కరెక్టే కదా? ఏమండి నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతారేంటండి? కరెక్ట్ కాదు చెప్పండి. నిరంజన్ చెప్పింది కరెక్టో కాదో తెలుసుకోవాలనుకుంటే February 14th థియేటర్కి వెళ్తేనే మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ దట్ బ్యూటిఫుల్ ట్రైలర్ చూసేసాము. February 14th ఈ సినిమా జర్నీలో కూడా మనము పార్ట్ అవ్వబోతున్నాము. విషింగ్ ద కంప్లీట్ టీమ్ సూపర్ సక్సెస్. అండ్ ఇప్పుడు అనూప్ రూబెన్స్ గారిని తన లైవ్ బ్యాండ్ స్టార్ట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మనందరికీ ఇష్టమైనటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్ మెలడీ కింగ్ అనూప్ రూబెన్స్ గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ రిక్వెస్టింగ్ హిమ్ టు ప్లీజ్ స్టార్ట్ ద లైవ్ బ్యాండ్. అనూప్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మనకి గుండె జారి గల్లంతయిందే, మనం, ఇష్క్ అండ్ అలాగే 30 రోజుల్లో ప్రేమించిన వేళ ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ని అందించినటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనూప్ గారు. వెయిటింగ్ టు లిసన్ టు ద మెలడీస్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి, అందరికీ నమస్కారం. సీతాపయనం మూవీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ థ్యాంక్స్. ఇక్కడ వచ్చిన మీడియాకి అండ్ పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ. బ్రహ్మానందం సార్, బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బ్రహ్మానందం సార్. అండ్ అర్జున్ సార్తో వర్క్ చేయడం చాలా హ్యాపీ. ఈ ఫిలింకి చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి నాకు. బిఫోర్ ఐ టాక్ ఐ వాంట్ టు ఇన్వైట్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ అండ్ మధుప్రియ. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? ఏ ఊరుకి వెళ్తావే పిల్ల అని సాంగ్ వీళ్ళిద్దరు పాడారు. అండ్ బోస్ గారు ఇది మంచి చాలా చక్కగా లిరిక్స్ రాశారు. థ్యాంక్ యూ బోస్ గారు. అండ్ ఓవర్ టు రాహుల్ అండ్ మధుప్రియ. హలో. హలో. మానిటర్స్లో కొంచెం వాల్యూమ్ సార్. హలో హలో చెక్. హలో చెక్. హలో 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 చెక్. హలో హలో. అందరికీ నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు. హలో బ్రహ్మానందం సార్, ఇట్స్ బీన్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. హలో అర్జున్ సార్, హలో ఎవ్రీ వన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అనూప్ సార్, థ్యాంక్స్ అ లాట్. అందరికీ నమస్కారం. పెద్దలు బ్రహ్మానందం గారికి నమస్కారం సార్. అండ్ అర్జున్ సార్ గురించి ఒక మాట చెప్తాను. నేను బేసిక్గా మా ఫ్యామిలీ మొత్తం అర్జున్ సార్ ఫ్యాన్స్, బట్ నేను ఎప్పుడు అర్జున్ సార్ని లైవ్లో చూడలేదు. ఈ పాట కోసం అనూప్ సార్ కాల్ చేసి ఇలా అర్జున్ సార్కి ఒక పాట పాడాలి, అర్జున్ సార్ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నారు, హిల్ టాక్ టు యూ అని చెప్పి ఒక మాట అన్నారు. అప్పటి వరకు కూడా నేను చాలా క్వైట్గానే ఉన్నాను. బట్ ఎప్పుడైతే స్టూడియోలో ఫస్ట్ టైం నేను అర్జున్ సార్ని చూశానో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా ఐ థింక్ ఐ విల్ బి ద మోస్ట్ డైహార్డ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అర్జున్ సార్. నాకు తెలిసి ఆయన ఒకసారి చూస్తే తప్ప లైవ్లో ఆయన ఏంటో తెలియదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద హోల్ టీమ్ అండ్ ఐశ్వర్య గారు అండ్ నిరంజన్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనూప్ సార్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ మీ అందరి కోసం ఈ పాట. ఒక 4 bars ప్లే చేయండి.
హలో. పిల్ల నువ్వు ఏ ఊరికెళ్తావే పిల్లోయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్స్ మచ్. లాట్. థ్యాంక్ యూ సార్. అనూప్ గారు వీళ్ళిద్దరు మాట ఇచ్చారు నెక్స్ట్ పాటకు వస్తారని. వాళ్ళు మాట మార్చే లోపు నేను ఇక్కడి నుంచి కదలకుండా వీళ్ళని పట్టుకొని వచ్చేస్తాను. Yeah, I invite Anuradha garu, Anuradha Bhatt garu. She's from all the way from Bangalore andi. She's a very popular singer in Kannada and she sang Asalu cinema song. So oka pallavi paadtadi mana koraki. IT. Hello. Good evening, everyone. Thank you, Arjun sir and Anup ji, for inviting me here. And I'm very happy to be a part of this movie. And Aishwarya, Arjun, you look so beautiful in the song and you've danced beautifully. Can I have my voice on the monitors, please? Check, check, check. Hello. Over to Suma garu. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అనూప్ గారు. అలాగే థ్యాంక్ యూ ఐశ్వర్య. వెరీ వెరీ గ్రేస్ఫుల్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిరంజన్. థ్యాంక్ యూ అనురాధ గారు. థ్యాంక్ యూ. అలాగే రాహుల్ అండ్ మధుప్రియ. సింప్లీ సూపర్ సింగింగ్. ఈ లిరిక్స్ ఒకటి నా గుండెల్ని తాకింది. పెళ్ళైన తర్వాత అస్సలు సినిమా ఉంటుంది అని చెప్పారు. అది మాత్రం కరెక్ట్. అస్సలు సినిమా మనకి పెళ్లి తర్వాతే స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే ఈరోజు అంటే ఎలాంటి స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నా సరే మన దగ్గర ఉండేటువంటి చాలా పెద్ద మెడిసిన్ బ్రహ్మానందం గారు. అంటే డాక్టర్స్ జనరలీ ఒంట్లో బాగాలేకపోతే పొద్దున్న ఈ మాత్ర వాడండి, రాత్రి ఈ మాత్ర వాడండి అంటారు కదా. దాని బదులు పొద్దున్న బ్రహ్మానందం గారు ఈ క్లిప్పింగ్ చూడండి, సాయంత్రం పడుకునే ముందు ఈ క్లిప్పింగ్ చూడండి అని రాసి ఇచ్చేస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. వాళ్ళు రాసి ఇవ్వకపోయినా మేము అదే చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ ఇప్పుడు వేదిక మీదకి ఆహ్వానించేస్తున్నాము మన హాస్య బ్రహ్మ, పద్మశ్రీ, గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్, ద హ్యాండ్సమ్, ద వెరీ వెరీ డైనమిక్ బ్రహ్మానందం గారు. ఫేస్ చూసారా ఎంత హ్యాండ్సమ్గా ఉందో. ద వన్ అండ్ ఓన్లీ. ఆ స్టైల్ చూసారా, ఆ నడక చూసారా, అన్న నడిచేస్తే మాసా. ఒక మైక్ ఇస్తా, వెళ్ళిపోతున్నా. అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ టైంకి ఇంట్లో పడుకునే టైం, నేను నిద్రపోయే టైం జనరల్గా. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకి నీకు సంబంధం ఏంటని ఎవరన్నా అడిగాడు అనుకోండి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. నేను యాక్ట్ చేయలేదు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఏంటి ఏమీ తెలియదు. నేను ఈ ఫంక్షన్కి రావడానికి ముఖ్యమైన రీజన్, మంచి మనిషి, మంచి ఆలోచనలు ఉన్న మనిషి, మంచి కార్యాచరణ ఉన్న మనిషి, అంతకు మించి మంచి భక్తుడు, నా మిత్రుడు అర్జున్. నాకు ఫోన్ చేసి, బ్రహ్మానంద గారు మా అమ్మాయి సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్, అక్కడితో ఆయన వాయిస్ కట్ అయింది, నా వాయిస్ అందులో ఇంక్లూడ్ అయింది, నేను తప్పకుండా వస్తున్నాను సార్, ఎక్కడ, ఎన్ని గంటలకి, ఏంటి ఆఫీస్ అని అడిగాను. ఎందుకంటే యాక్టర్స్ చాలామంది ఉంటారు, యాక్టర్స్ విత్ క్యారెక్టర్, యాక్టర్స్ విత్ హ్యుమానిటీ, యాక్టర్స్ with culture, actors with behavior. Very few people will be like that. That's one of the gentlemen, Mr. Arjun. I love him. అందుకని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. రెండో పాయింట్, నాకు ఈయన చెప్పిన దానిలో 3 వ్యక్తుల్ని నేను సన్మానిస్తున్నానండి. సన్మానం అనేది పెద్ద పేరు అవుతుందేమో, వాళ్ళని మనం సన్మానించుకునేంత స్థితి కాదు, కానీ వాళ్ళని కనీసం మనం గుర్తించాల్సిన బాధ్యత ఉందని ఒక మానవతావాదిగా నాకు అది చెప్పినప్పుడు ఒకసారి గుండెలో ఎక్కడో నిజంగా ది గ్రేట్ థింగ్. మనకి దైవం మానుష రూపేణ అని, భగవంతుడు మనిషి రూపంలో ఉంటాడని ఇందాక తమ్ముడు సాయి మాధవ్ చెప్పాడు. వాళ్ళు 3 గాడ్స్ అని. ఎంత అద్భుతమైన విశ్లేషణ కూడా ఇచ్చాడు ఆయన. మనం మామూలుగా మాలాంటి వాళ్ళం ఎక్కడికన్నా వెళితే
ఎవరన్నా స్వామీజీలకు బాబాలకు కనపడి వాళ్ళు అలాగా గడ్డాలు అవి పెట్టుకుని ఇట్లా ఉంటే మన దండాలు పెట్టడానికి వెళ్తే we think they are the embodiments of God, but they are not. ఎందుకు కాదని అంటున్నానంటే ఆయన సృష్టించినటువంటి ఈ విశ్వజనీయమైనటువంటి ఈ సృష్టిలో తన బిడ్డొచ్చి తన పాదాలకు నమస్కారం చేస్తానంటే వద్దు వద్దు నువ్వు తాగటానికి వీలేదు ఏ తండ్రి అనడు. ఇంతమంది తండ్రుల్ని సృష్టించినటువంటి భగవంతుడు అసలే అనడు. అందుకని ఆ ముగ్గురు ఇందాక తమ్ముడు చెప్పినట్టు 70 గజాల ఎప్పుడొస్తే కబ్జా చేసుకుందాం అనే వాళ్ళకి 70 ఎకరాల భూమి చదువుకుని తన చదువుని పక్కన పెట్టి ఒక అడవిని సృష్టించినటువంటి వ్యక్తి. పాములతోటి మనకు మామూలుగా చాలామంది చెప్తుంటారు, ఏం చెప్తుంటారంటే శివుడు మెళ్ళో పాము ఉంటుంది. శివుడు మెళ్ళో పాము ఎందుకు ఉంటుందంటే ఏదో పాముని కాదు. వాళ్ళు మీరు షిరిడి సాయిబాబాని చూడండి, పక్కనే చిన్న చిన్న జంతువులు పాములు ఇట్లాంటివన్నీ తిరుగుతుంటాయి. వాటిని మనల్ని మామూలు మనుషుల్ని ఎలా అయితే మనం ప్రేమిస్తామో అభిమానిస్తామో దగ్గరికి తీసుకుంటామో అలాగే జంతుజాలాన్ని కీటకాల్ని. అందుకే ఆయన భక్త కన్నప్ప అని మనకున్నాడు. ధూర్చటి కవి చెప్తాడు, ఏ వేదంబు పఠించే లోత భుజగం వేశాస్త్రములు చూచన్ తానే విద్యాభ్యసనం వర్చకరి చెంచేమంత్రమూహించన్ బోధావిర్భావ నిదానములు చదువులయ్యా కాదు నీ పాద సంసేవనాసక్తియేగాక జంతుతతికిన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు. ఈ పద్యం నేను ఎందుకు చెప్పానంటే నాకు ఈ పద్యం వచ్చని చెప్పడానికి కాదు. ఏం చదువుకుంది? ఏనుగేం చదువుకుంది? పాము ఏం చదువుకుంది? సాలెపురుగేం చదువుకుంది? ఇవేమీ చదువుకోలేదు. వాటికి తెలిసింది ఏంటంటే దైవారాధన చేయటం, దేవుడు పాదాల దగ్గర పడి ఉండటం మాత్రమే తెలుసు. అటువంటి వాళ్ళు ఆ దేవుడు ఉన్నాడో లేదో మనకు తెలియదు, మనకు కనిపిస్తాడో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ నిజంగా దే ఆర్ ది గాడ్స్ ఆఫ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్, దట్స్ ట్రూత్ పీపుల్. వీళ్ళ ముగ్గురిని ఈయన పట్టుకుని తీసుకుని ఇక్కడికి రావాలి అనేటువంటి బాధ్యతని అందరికీ ఒప్పచెప్పడు భగవంతుడు, కొంతమంది మాత్రమే ఒప్పచెప్తాడు. అటువంటి వాళ్ళల్లో పరమ భక్తుడైనటువంటి వాడు అర్జున్. నాన్న, నీ కూతురు ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నావు, అందరూ చేసినట్టు అనేది కాకుండా ఏదో ఒక గొప్పతనం, ఒక నిజాయితీ, జీవితాన్ని త్యాగాలు చేసినటువంటి మనుషుల్లో గొప్పవాళ్ళు, మనుషుల్లో దైవత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని నువ్వు చూజ్ చేసుకుని వాళ్ళకి సంతృప్తికరంగా నువ్వు సంతృప్తి పడే విధంగా వాళ్ళని గౌరవించరా అని పరమేశ్వరుడు అతనిలో ప్రవేశించి ఈ పని చేయించాడేమో అనిపించింది. ఇటువంటి పని, ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం చేయటానికి కొంతమందిని నియమిస్తాడని చెప్పాను కదా భగవంతుడు. అటువంటి వాళ్ళలో అర్జునుడు ఒకడు. చిన్నవాడైనా ఎంతో మంచి మనిషి. అతను ఇలాంటి పని చేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు నేను అనుకున్నాను, వాళ్ళు ఎలాగో కాళ్ళకు దండం పెట్టేటప్పుడు పాదస్పర్శ చేయనివ్వరు, కానీ వీళ్ళు మాకు బేవర్స్గా దొరికారు, మాకేమీ ప్రాబ్లం లేదు. ఈ దేవుళ్ళకి మనం ప్రత్యేకంగా యజ్ఞాలు యాగాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీళ్ళు భూమి మీద సంచరించేటువంటి జంతువులు కాబట్టి వీళ్ళొక కన్నప్పలు, వీళ్ళొక మహానుభావులు. వీళ్ళని స్మరించుకుని స్పృశించుకుంటే దేవుణ్ణి స్పృశించినటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది, భక్తి కలుగుతుంది, సంతృప్తి కలుగుతుందని ఈ 3 రీజన్స్ వల్ల నేను ఇక్కడికి రావాలనుకున్నాను. ఒకటి. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే అర్జున్ ఆయనతో పాటు కలిసి నటించిన సహనటుడిని మాత్రమే కాదు, నేను ఆయన దర్శకత్వం వహించిన జై హింద్ 2 అనే సినిమాలో నేను కమెడీగా యాక్ట్ చేశాను. కాబట్టి ఒక డైరెక్టర్ నన్ను పిలిచి కమాండింగ్గా మీరు కైండ్లీ మా సినిమాలో మీరు యాక్ట్ చేశారు కదా, లేకపోతే యు ఆర్ మై ఆర్టిస్ట్, మీరు మా ఫంక్షన్కి రావాలండి అని అడగొచ్చు, అదర్వైజ్ డిమాండ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు డిమాండింగ్ అనేది మా సతీ చెప్పాడు, ఆయన వల్ల కాదు. ఎదుటి వాళ్ళని బాధ పెట్టకుండా ఉండి తన పని చేయించుకోగలిగినటువంటి సమర్థుడు నా తమ్ముడు అర్జున్. కాబట్టి అతను పిలిచినప్పుడు నేను తప్పకుండా రావాలి, వెళ్ళాలి అనేటువంటి, ఎవరన్నా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అడిగారు,
ఏమంటే మీరు సినిమాలో యాక్ట్ చేశారా? అదిగో అశోక్ కుమార్ గారు కూడా అడిగారు ఇందాక, మీరు ఉన్నప్పుడు ఈ సినిమాలో ఉన్నారండి మీరు? ఈ సినిమాలో లేను, కానీ సినిమాలో ఉన్న లెజెండ్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నట్లు ఉన్నారు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్, వీళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ పీపుల్. వాళ్ళు పైకి అంత సాత్వికంగా కనపడి ఎక్స్ట్రాడినరీ అబండెంట్ టాలెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి మనుషులు. వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తుంటే క్యారెక్టర్స్ కనపడతాయి తప్ప ఆ నటీనటులు ఎక్కడా మీరు కనపడరు. అటువంటి నటీనటులతోటి ఈ సినిమాని నిర్మించినటువంటి అర్జున్ డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవ్వాలి. మంచి మనుషులకి సక్సెస్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు అర్జున్ అనే వ్యక్తి వాళ్ళ అమ్మాయిని హీరోయిన్గా పెట్టి సినిమా చేసి తనలో ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్య ఈస్ ది జస్ట్ ది బ్లడ్ ఆఫ్ అర్జున్, జస్ట్ ది ఎయిర్ ఆఫ్ అర్జున్, జస్ట్ ది ఫుడ్ ఆఫ్ అర్జున్, జస్ట్ ది బ్లడ్ ఆఫ్ అర్జున్. తన గాలిని, తన నీటిని, తన ఆహారాన్ని, తన రక్తాన్ని పంచుకొని పుట్టినటువంటి బిడ్డని తనంత బిడ్డగా చేసుకోవాలనే కోరికతోటి అతను నిరంతరం శ్రమిస్తూ తనే దర్శకత్వం వహించి తనే ఆర్థిక బాధ్యతలని స్వీకరించి ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నందుకు అతనికి శుభం జరగాలని, నిజమైన మానవుడు ఎవరైనా ఉంటే, నిజమైన మనిషి ఎవరైనా ఉంటే అది తప్పకుండా వాంఛనీయం. ఆలోచించాలి, అతన్ని ఆశీర్వదించాలి, అతనికి బెస్ట్ విషెస్ చెప్పాలి. అది అమ్మా, ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. నీకు తప్పకుండా భగవంతుడు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో పాటు అద్భుతమైన కీర్తిని, మీ నాన్నకి ఇంకా పెద్ద కీర్తి కిరీటాన్ని నువ్వు తెచ్చిపెట్టాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ కెనాట్ మెన్షన్ యువర్ నేమ్స్ అండ్ ఆల్ దట్. ఎదురుగా ఉన్నాడు మనిషి, నల్లగా ఉంటాడు, వచ్చాడా? 2 minutes తీసండి. మనిషి నల్లగా ఉంటాడు, నల్ల డ్రెస్ చేస్తాడు. అనూప్ రూబెన్స్, సచ్ ఎ టాలెంటెడ్ గై. ఇతను ఈ అనూప్ రూబెన్స్ అనేవాడు మరి చాలామందికి ఈ రోజుల్లో మీరు చూస్తుంటారు కదా, అశోక్ కుమార్ గారు ఒక సినిమా హిట్ అయితే రెండో సినిమాకి ఇంకో రకంగా ఉంటాడు. అతను కాదేమో అనుకున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది మనకి. అటువంటిది ఇన్ని సినిమాలు తన కష్టంతో, తన ఓన్ ఎఫర్ట్, చాలా తను తాను సానపట్టుకుని తనే శిల, తనే శిల్పి, తనే శిల్పం అతను అనూప్ రూబెన్స్. ఇటువంటి వాళ్ళ కలయిక చేత చేసినటువంటి హీరో పేరు నాకు తెలియదు. ఏమనుకోవద్దు, సీరియస్గా చూస్తున్నావు, మామూలుగానే చూస్తున్నావా? సీరియస్గా చూస్తున్నావా, మామూలుగానే చూస్తున్నావా? లేదు కదా, ఎందుకంటే పేరు చెప్పలేదానికి వచ్చామని. నిరంజన్, హీరో హీరోయిన్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్లో ఉన్నారు, చాలా అందంగా, వెరీ గుడ్ పెయిర్. అటువంటి హీరో హీరోయిన్స్, ఇంతమంది నటులు మధ్యలో ఈయన స్పెషల్ అపీరెన్స్ ఎందుకంటే అవసరమా అర్జున్ గారిది? కానీ ఒక్కసారి ఇందాకదాకా జరుగుతున్నటువంటి ఆ ట్రైలర్లో అర్జున్ అపీరెన్స్ అలా రాగానే ఒక చిన్న అలర్ట్, ప్రతివాడు ఒక అటెన్షన్, హీస్ మై ఫిలిం అనే ఫీలింగ్ కలిగే విధంగా చేసుకున్నటువంటి ఒక మంచి మనిషి, ఒక మంచి దర్శకుడు, మంచి నిర్మాత, మంచి 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 ఎన్నిసార్లు చెప్పిన తనివి తీరదు. అంతటి మంచి మనిషి నన్ను పిలిచినందుకు, నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి రావాలని నన్ను ఆహ్వానించినందుకు నిజంగా ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్. నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. అక్కడ అమ్మాయి ఎవరు ఇందాక, ఇదిగో మా అమ్మాయి, నేను మాట్లాడుతుంటే వినవా? కంప్లీట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటున్నాను. అది కాదు, నేను మాట్లాడుతున్నాను వినకుండా నువ్వు ఎవరితో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? సార్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. మీ ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళని స్టేజ్ మీదకి తీసుకొద్దామని. నా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు? ఎస్. నాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా? మిమ్మల్ని ఇద్దరిని చూస్తే మాకు హనుమాన్ జంక్షన్ గుర్తొస్తుంది. అమ్మా ఒకసారి తీసుకొని రమ్మా ఫ్రెండ్ని. అదిగో సార్, అదిగో వచ్చింది. అది ఎద్దో ఆవో నాకు తెలియదు కానీ అమ్మా జాగ్రత్త జాగ్రత్త రమ్మా. అదా హనుమాన్ జంక్షన్ చూసిన వాళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారా? గుర్తుందా మీకు ఈ సీను? అర్జున్ గారు అండ్ అలాగే బ్రహ్మానందం గారు. అర్జున్ గారు ఒక్కసారి మీరు కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాలి. అర్జున్ గారు మీరే చూడండి సార్, దీనికి మాట్లాడడం కూడా వచ్చు. ఇవాళ బ్రహ్మానందం గారికి ఈవెంట్కి వచ్చినందుకు గిఫ్ట్. పడవకు ఓకే. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు
give an presentation to my beloved, to your beloved daughter and our beloved daughter, Aishwarya. Aishwarya, many, many happy returns of the day, Amma. God bless you. I want to give you one gift. This is my painting. This is your daughter's presentation. You know? Nivedita garu to please come onto the stage. Yes, బ్రహ్మానందం గారే స్వయంగా స్కెచ్ వేసింది. సో అది ప్రమాణపూర్తిగా నేను వేసిన బొమ్మే. అంటే నమ్ముతారో లేదో అని, చాలా బాగుంది కదా, గబక్కున ఎవరిదే వేసిన బొమ్మ నా పేరు చెప్పుకున్నానేమో అనుకుంటారండి. కానీ ఆ బొమ్మ ఎందుకు ఇచ్చానంటే, అది నాకు ఐ లవ్ అర్జున్స్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న ఆంజనేయ స్వామి క్యారెక్టర్ చేశాడు. మహేష్ బాబు సినిమా కాదు నితిన్ సినిమా. ఏంటంటే అది కృష్ణవంశీ గారి డైరెక్టర్. శ్రీ ఆంజనేయం. శ్రీ ఆంజనేయంలో ఆల్మోస్ట్ ఆంజనేయుడు క్యారెక్టర్ లాగా హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఉంటూ ఆంజనేయ స్వామి క్యారెక్టరిస్టిక్ అందులో ఆ క్యారెక్టర్లో పెట్టి ప్రవేశించి అద్భుతమైన నటన ప్రదర్శించాడు. అప్పుడు రీసెంట్గా ఆయన ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ కూడా కట్టించినట్టున్నారు. సచ్ ఎ గ్రేటెస్ట్ డివోటీ. అందుకని భక్తికి నిదర్శనం చాలా ఉంటాయి. నేను చెప్పే భక్తికి నిదర్శనం ఏంటంటే, నాకు తెలిసిన నిదర్శనం అశోక్ గారు, యజ్ఞాలు యాగాలు హోమాలు అవి కాదు భక్తికి నిదర్శనాలు. భగవంతుడు మనకి శరీరాన్ని, పాంచభౌతికమైన శరీరాన్ని ఇచ్చినందుకు సంతృప్తికరంగా ఉంటూ అన్నిటికీ న్యాయం చేకూరుస్తూ నిరంతరం స్వామి పాదాలతోటి స్వామి నామం మనసులో ఒక పక్కన స్మరించుకుంటూ ఇంతటి అద్భుతమైన జీవితాన్ని ఇచ్చావు తండ్రి, ఇంతకంటే నాకేం కావాలని నిరంతరం భగవంతుడికి కృతజ్ఞతతో ఉండటమే భక్తి. అటువంటి భక్తి కలిగిన వాడు అర్జున్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఆ హనుమాన్ జంక్షన్లోని ఆవుని కూడా ఒకసారి అటువైపుగా ఆవుకి బ్రహ్మానందం గారికి మరొకసారి గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ స్పెండింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ అస్. అర్జున్ గారు బ్రహ్మానందం గారు అంటే ఆ కాంబినేషన్లో మనకి హనుమాన్ జంక్షన్ సినిమానే గుర్తొస్తుంది. ఇంతకీ నువ్వు హనుమాన్ జంక్షన్లో యాక్ట్ చేసిన అదే ఆవువేనా? ఓ కాదంట, వీళ్ళ అమ్మగారు ఎవరు యాక్ట్ చేసినట్టున్నారు. ఆవుకి చూడండి అంబా అని అరుస్తుంది. అది నీకు అంబా అనే కదా నువ్వు అరిచేది? ఆహా, వావ్, ఇవాళ మౌనవ్రతంలో ఉన్నట్టుంది ఆవు. ఎనీవే, ఇంకా ఎక్కువసేపు ఇక్కడే ఉంటే పడిపోయేలా ఉన్నావు. దయచేసి అటు నుంచి వెళ్ళిపో, రైట్ సైడ్ తీసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపో, జీపీఎస్ తీసుకొని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. బయలుదేరండి, మీరు మెల్లకి బయలుదేరండి. అమ్మో, ఓహో నమస్కారం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, తోక జాగ్రత్త అమ్మా, తోక జాగ్రత్త. ఓకే, సో సీతా పయనం సినిమాకి ఈరోజు ప్రత్యేక అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మా బ్రహ్మానందం గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియచెప్తూ ఉన్నాము. అలాగే సీతా పయనం సినిమాలో అనూప్ రూబెన్స్ గారు చాలా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ని, సాయి మాధవ్ బుర్రా గారు అద్భుతమైనటువంటి డైలాగ్స్ని అందించారు. సినిమాటోగ్రఫీ, అలాగే ఎడిటింగ్ వర్క్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ అన్నీ చాలా సింప్లీ సూపర్గా ఉండబోయేటువంటి ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 14వ తారీఖున రిలీజ్ అవ్వబోతుంది. ఇప్పుడు వేదిక మీదకి ఆహ్వానించేస్తున్నాము ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ అర్జున్ గారిని, అండ్ అలాగే ఆ యాక్టర్ సత్యరాజ్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ హీరోయిన్ నిరంజన్ గారిని అండ్ ఆల్సో ఐశ్వర్య అర్జున్ గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానించేస్తున్నాము. ఓకే, సో బిఫోర్ we hear the speeches, ఉపేంద్ర గారు ఒక స్పెషల్ మెసేజ్ పంపించారు. లెట్స్ హ్యావ్ దట్ స్పెషల్ మెసేజ్ ప్లీజ్ ఫ్రమ్ ఉపేంద్ర గారు.
హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మీరందరూ సీతాపయణం ఫిలిం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి హైదరాబాద్లో కలిశారు. నేను అక్కడ రావాల్సింది ఒక అనివార్య కారణంతో నేను అక్కడ రాలేకపోయాను. సీతాపయణం అంటే ఫస్ట్ సార్ అర్జున్ సార్ మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి, మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇలాంటి మంచి ఫిలం, ఇలాంటి పెద్ద ఫిలంలో నా కొడుకు ఏంట్రా ఇంత పెద్ద కొడుకు ఉపేంద్రకు ఉన్నాడు అనుకోద్దండి, నా బ్రదర్ కొడుకు నిరంజన్కి ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చి హీరోగా ఈ ఫిలంలో యాక్ట్ చేయించారు. తర్వాత మీ బ్యూటిఫుల్ డాటర్ ఐశ్వర్య ఈ ఫిలంలో హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసింది. వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అంటే నేను ఫిలం చూసి చెప్తున్నాను. బ్యూటిఫుల్గా యాక్ట్ చేశారు ఇద్దరు, చాలా బాగా వచ్చింది ఫిలము. తర్వాత ఆ ఫోటోగ్రఫీ, మ్యూజిక్ అన్నీ ఎక్స్ట్రాడనరీగా ఉంది. తర్వాత ఈ ఫిలంలో యాక్ట్ చేసిన పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అనే చెప్పాలి. ప్రకాష్ రాజ్ గారు, సత్యరాజ్ సారు, ధ్రువ సార్ యాక్ట్ చేశారు. తర్వాత ఇంకొక స్పెషల్ అంటే అర్జున్ సార్ ఒక ఎంట్రీ ఇస్తారు, అది చూడాలా మీరందరూ, వావ్ అనిపిస్తుంది. సార్ ఇలాంటి మంచి ఫిలంలో నిరంజన్కి ఒక అవకాశం ఇచ్చి మనకి బ్లెస్ చేశారు. సార్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. February 14th ఈ ఫిలం రిలీజ్ అవుతూ ఉంది. అందరూ ఈ ఫిలం చూసి ఈ ఫిలం పెద్ద హిట్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటా ఉన్నాను. డెఫినెట్గా ఈ ఫిలం హిట్ అవ్వాలని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. సార్ మీరు చాలా ఫిలంలో యాక్ట్ చేస్తారు. అర్జున్ సార్ మీరు అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఒక్కొక్క ఫిలం 2 years ఒక్కొక్క ఫిలం ఇలాంటి డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉండండి. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉపేంద్ర గారు. వాట్ ఎ యూనిక్ యాక్టర్ యు ఆర్. సో విషెస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ ఉపేంద్ర గారు, నాట్ ఓన్లీ టు నిరంజన్ బట్ టు ద కంప్లీట్ టీమ్. అండ్ అలాగే వేదిక మీదకి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ సహస్రాని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సహస్రా టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్. ఓ ఓకే, ఎస్ సహస్రా. ఎవరో నువ్వు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పారమ్మా నాకు. ఓకే, చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా వచ్చావేమో నాలాగే. ఓకే. అండ్ అలాగే లైన్ ప్రొడ్యూసర్ మహేంద్ర గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సార్ టు ప్లీజ్ కమ్ టు ద సెంటర్ స్టేజ్. సత్యరాజ్ గారు, సహస్రా, వుడ్ యూ లైక్ టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్? అందరికీ నమస్కారం. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏదన్నా మాట్లాడే ముందు ఐ వాంట్ థ్యాంక్ అర్జున్ సార్. అండ్ అర్జున్ సార్ ఇక్కడ ఉన్న చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్, ఈవెన్ నాకు కూడా. సో అలాంటి పర్సన్తో యాక్ట్ చేయడం నా అదృష్టం అనొచ్చు. సో అర్జున్ సార్, ఐశ్వర్య మ్యామ్, నిరంజన్ సార్, దే వర్ ఆల్ సో డౌన్ టు ఎర్త్ అండ్ ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు యాక్ట్ విత్ దెమ్. సో సీతాపయణం ఈ మంత్ 14th రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ దాట్ అండ్ ఇట్స్ గోన్ బీ అ లవ్ బాంబ్. మీరందరూ మీ ఫ్యామిలీస్తో, ఫ్రెండ్స్తో అండ్ మీ వ్యాలంటైన్స్తో వాచ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే రిక్వెస్టింగ్ రాజ్ కుమార్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. రాజ్ కుమార్ గారు అండ్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనూప్ రూబెన్స్ గారిని కూడా ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇందాక పాటలు విన్నాం కానీ వారి మాటలు వినలేదు. ఎస్ రాజ్ కుమార్, వుడ్ యూ లైక్ టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్? ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. నాకు చాలా నర్వస్గా ఉంది స్టేజ్ పైన మాట్లాడడం. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం. నాకు చాలా నర్వస్గా ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్జున్ సార్ని అండ్ అందరిని ఇక్కడ చూస్తుంటే, అండ్ అర్జున్ సార్ని నేను ఈ సెట్కి రాకముందు ఎగ్జాక్ట్ 1 week బిఫోర్ చూశాను. తర్వాత నాకు మూవీ కాల్ వచ్చింది, లైక్ ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఉంది చేయాలి అనేసి. సో ఐ వాజ్ లైక్, ఇంటి నుంచి సెట్కి వచ్చిన తర్వాత సార్ని చూసాను. అంత దూరంలో సార్ బి లైక్ అందరికీ స్క్రిప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో ఇంత దూరంలో నేను సార్ని చూస్తున్నా, లైక్ అరే సార్ని నేను 1 week బిఫోర్ చూసా. అక్కడ నుంచి సార్ ఇలా గ్లాసెస్ కిందకని నన్ను దగ్గరికి పిలిచి సార్ ఇలా క్యారెక్టర్ గురించి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు బీ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం. అండ్ దట్స్ ఇట్. అందరూ Feb 14th వెళ్ళి ఫ్యామిలీతో చూడండి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలాగే మూర్తి మాధవ్ గారు, వుడ్ యూ లైక్ టు సే సంథింగ్? థ్యాంక్ యూ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. మూర్తి ఈజ్ మై అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఈ సినిమాకి. సో ఫుల్ ఇప్పటి వరకు నాతోనే కష్టపడి ఫుల్ హార్డ్ వర్కింగ్ అయి మాట్లాడి ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఇట్స్ సో ఎక్సైటింగ్ మూమెంట్ ఇది. ఫస్ట్ టైం స్టేజ్ మీద మాట్లాడడం. అర్జున్ సార్తో నా జర్నీ అప్రాక్స్ 5 years. కిలాడిలో కలిసాము సార్తో.
ఒక చిన్న జస్ట్ డబ్బింగ్ గురించి మాట్లాడుతూ అలా కనెక్ట్ అయిపోయాము. ఆయన చాలా మంచి మనసు, చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా చాలా పర్టికులర్గా చూసి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని గుర్తించి వర్కాలిక్ ఉన్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడంలో యు ఆర్ ద బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈ ప్రయాణంలో ఒకే ఒక విషయం, లైఫ్ లాంగ్ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఎన్నో పాఠాలు ఈ 4 ఇయర్స్లో మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను సార్. ఇంకా నా లైఫ్కి అన్ని పాఠాలు వచ్చేసినట్టే. దట్ ఈస్ అర్జున్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అలాగే మా నిరంజన్, ఐషు మ్యామ్, యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్. మీరు ఎంత అందంగా కనిపిస్తారో మీ మనసు కూడా అంత అందంగా ఉంటుంది. సో డౌన్ టు హెర్త్, చాలా హార్డ్ వర్కింగ్. ఎలాంటి సీన్స్ ఇచ్చినా అసలు వాళ్ళకి తెలుగు రాకపోయినా కూడా డైలాగ్స్ చాలా బాగా కష్టపడి నేర్చుకొని సింగిల్ టేక్ చేసేవాళ్ళు ఇద్దరు కూడా. క్లైమాక్స్లో యువర్ బోత్ పర్ఫార్మెన్సెస్ వండర్ఫుల్. మీరందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ మేము అంజనా మ్యామ్, అండ్ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మీరంతా కూడా నన్ను ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్లా చూసుకున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ ఈ టీంలో కూడా, మా మూవీ టీంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరూ నాకు సపోర్ట్ చేసి అందరూ ఎంకరేజ్ చేశారు కాబట్టే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇంత మంచి మూవీ చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేశాము. February 14th మీ ముందుకు వస్తుంది. దయచేసి థియేటర్లో చూసి మమ్మల్ని అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అనూప్ గారు. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే ఐశ్వర్య. విష్ యూ ఏ గ్రేట్ హియర్ అండ్ గ్రేట్ జర్నీ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్. అండ్ ఈ ఫిలిం సీతాపయనంకి వర్క్ చేయడం నాకు కూడా ఒక అర్జున్ సార్తో ఒక జర్నీ అండి. సో సీరియస్లీ ఐ లర్న్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ అర్జున్ సార్. నాకు చాలా క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేశాను నేను. ఉట్టి మ్యూజికే కాదు, ద పర్సన్ హీ ఈస్, ద క్వాలిటీస్ హీ హ్యాస్, అండ్ ద పంచువాలిటీ, ఫిట్నెస్ వైజ్ అన్నిట్లో కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుండే. అండ్ అట్ ద మోస్ట్ అందరికన్నా అంత చాలా సీరియస్గా కనిపిస్తారు. నేను ఫస్ట్ టైము కలిసినప్పుడు నేను ఎలా మ్యూజిక్ చేయాలో అని ఒక చిన్న డౌట్ ఉండేది నాకు. బట్ జస్ట్ ఒక సెకండ్ టైం మీటింగ్లోనే నాకు అర్జున్ సార్ ఒక క్లోజ్ బ్రదర్గా, ఫ్రెండ్ లాగా అయ్యారు. థ్యాంక్ యూ అర్జున్ సార్ ఫర్ ఆల్ ద టైమ్. అండ్ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఈ వర్క్ అర్జున్ సార్తోని. అండ్ ఈ ఫిలిం రియల్గా చాలా బాగా వాల్యూస్ ఉన్న ఫిలిం ఇది. సో ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో యూ సర్టిఫికేట్ ఉన్న సినిమా సీతాపయనం అండి. సో కంప్లీట్ ఫ్యామిలీతోని కూర్చొని చూసే సినిమా. అండ్ ఐశ్వర్య అండ్ నిరంజన్ ఇద్దరు కూడా చాలా ఈ ఫిలింని చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు, డాన్సర్స్ అండ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్, ఎస్పెషల్లీ ద క్లైమాక్స్ పార్ట్లో మీరు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సత్యరాజ్ సార్, ప్రకాష్ రాజ్ గారు, అండ్ చాలా అర్జున్ సార్, చాలా ధృవ గారు, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద టీమ్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ అండ్ సింగర్స్, అండ్ మై సౌండ్ ఇంజనీర్ రెక్సన్ అండ్ రాజు అసిస్టెంట్. సో నాతోని డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేసిన మ్యూజిషియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. February 14th ఈ సినిమా రాబోతుంది. ప్లీజ్ డూ కమ్ టు ది థియేటర్స్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనూప్ గారు. అండ్ నిరంజన్, సత్యరాజ్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత ఓకే, సత్యరాజ్ సార్. అందరికీ నమస్కారం. బాస్ அர்ஜுன் காரு தமிழில் பேசிடுறேன். ஒரு கிரேட் திங் நீங்கள் பண்ணினது வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. ரியல் ஹீரோஸ் 3 பேர் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்தீங்க பாருங்கள். இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். அவங்களுடைய ஒர்க்கை கேட்கும்போது நான் 6'1", நான் இவ்வளோ தான் ஹைட் ஆகிட்டேன். அவங்களுக்கு முன்னாடி இந்த கிரேட் பர்சன்ஸுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஹைட்டு கீழே போயிடுச்சு. ஒண்டர்ஃபுல் திங் பண்ணீங்க பாஸ். உங்களை பற்றி பேசினா நிறையா பேசலாம். ஆக்டரா, டைரக்டரா, என்னோட ஃப்ரெண்டா, ஹாப்பி பர்த்டே ஃபஸ்ட்டு. என்னோட ஃப்ரெண்டா 40 years, வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்.
உங்கள் மேரேஜுக்கு வந்து பெங்களூருக்கு மேடம் நான் என் ஒய்ஃபு வந்ததெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. திங்ஸ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக காலங்கள் போயிட்டுருக்கு. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது பாஸ். சீதா பயணம் ட்ரைலர் பார்க்கல. இப்போ வந்து ஒரு ஃபீல் குட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நல்லா போயிட்டுருக்குற ஒரு பீரியடு. அண்ட் நிரஞ்சன் அண்ட் ஐஸ்வர்யா அந்த ஆன்ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் வந்து என் ஏஜுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல பேராக நான் ஃபீல் பண்ணது என்னோடய காலேஜ் டேஸில் வந்து ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் பக்காவாக மேட்ச் ஆனது வந்து ధర్మేంద్ర అండ్ హేమమాలిని గారు. ధర్మేంద్ర గారు అండ్ హేమమాలిని గారు கரெக்ட் மேட்சாக இருக்குல்ல மேடம்? ధర్మేంద్ర ஹேமமாலினி மேட்ச் பார்க்கல ஸ்க்ரீனில் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அந்த ஒரு ஃபீல் கிடச்சது உங்கள் 2 பேரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம். அது வந்து ஒரு சினிமாவினுடைய சக்ஸஸுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அது மாதிரி வந்து ஒரு எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்கும். அந்த ஸ்டாச்சு வந்து தன்னைத்தானே செதுக்கிக்கும். அந்த ஸ்டாச்சு கையில் ஒரு சுத்தி இருக்கும், உளி இருக்கும், தன்னைத்தானே செதுக்கிக்கும். அதுதான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அர்ஜுன். அவரை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டார். அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் தெரியும். அதை வந்து அவரை பற்றி நான் பேசிகிட்டே போகிறேன். இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது பிரம்மானந்தா காரை மீட் பண்ணுறதுக்கு, அவர் கூட பேசுகிறதுக்கு. ஏன்னா கின்னஸ் ரெக்கார்டு 1000 ஃபிலிம்ஸ் அந்த சின்ன எக்ஸ்பிரஷன் டக்குன்னு மாற்றினார் பாருங்க. கிரேட் திங். நான் இன்றைக்கி நம்ம தோஸ்த் வருவார்னு நினச்சேன், பிரகாஷ் ராஜ். அவர் பிஸியாக இருந்து வர முடியாமல் போயிடுச்சு. டெஃபினட்டாக பாஸ் இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும். இன் ஆல் லாங்குவேஜஸ். எவ்வளோ தியேட்டர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க? 4 languages. தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடா, மலையாளம். 4 லாங்குவேஜ்னால் தியேட்டர்ஸ் நிறையா தியேட்டர்ஸ் போட்டிருப்பீங்க. ஐ ஆம் வெரி என்னை வந்து நல்லா என்கிட்ட ஆக்டிங் வாங்கினீங்க. தேங்க்யூ. இல்லை அது என்னென்னா டைரக்டர் கையிலே இருக்குது. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது பாஸ். டெஃபினட்டாக இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும்னு வாழ்த்துறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். హ్యాపీ యానివర్సరీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. నిరంజన్ గారు. అందరికీ నమస్కారం. ఎల్ರಿಗೂ నమస్ಕಾರ. ఇక్కడొచ్చిన అందరు మీడియా, టీవీ, ప్రెస్, తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. నా ముందు కూర్చొని అన్ని పెద్దవాళ్ళకి నమస్కారం అండి. స్పెషల్ డే. ఏం చెప్పాలి, నాకు ఐమ్ బిట్ ఫీలింగ్ అండర్ ద వెదర్, సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అలాట్. బట్ మేము అందరూ చాలా హార్డ్ వర్క్ పడి ఈ మూవీ చేశాము. ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఉంది. మీ సపోర్ట్ నా మీద ఉండాలి, మన టీం మీద ఉండాలి. నా చిన్నాన్న మీ అందరికి తెలుసు, ఉపేంద్ర గారు. ఎప్పుడు వచ్చాయని కూడా మీరు చాలా ఆదరిస్తున్నారు ఇక్కడ. సో అలాగే ఆ ప్రేమ నా మీద కూడా ఉండాలి. సీతా పయనం February 14th రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇదొక పెద్ద మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. మీరందరూ మీరు ఫ్యామిలీ కలిసి ఈ సినిమా చూడండి. సినిమా చూసిన తర్వాత మీరే చెప్తారు. మీరు అందరూ ఈ సినిమాను పెద్ద హిట్ చేయాలి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను చాలామందికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అర్జున్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నన్ను తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు మీరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఒక పెద్ద బాధ్యత అండ్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. ఐ థింక్ ఐవ్ డన్ జస్టిస్ టు మై రోల్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అర్జున్ సార్. అండ్ ఐ హావ్ టు థ్యాంక్ ఐశ్వర్య గారు. హ్యాపీ బర్త్డే ఫస్ట్లీ. అండ్ వండర్ఫుల్ co-star to work with. అండ్ చాలా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఈ సినిమాలో. సత్యరాజ్ గారు అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు. ధ్రువ అన్నకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. సో ధ్రువ అన్న ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ మీ టు గెట్ ద రోల్ ఆఫ్ అభి. సో థ్యాంక్ యూ ధ్రువ అన్న. అండ్ మన అందరి టీం అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. మూర్తి గారు, రాంబాబు గారు, సాయి తేజ్ గారు, అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ సో వెల్కమింగ్. నాకు తెలుసు మీకు టాలెంట్ కనపడితే మీరందరూ చాలా సపోర్ట్ చేస్తారని. సో ఈ ఫిలం చూసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి. సీతా పైన పెద్ద హిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిరంజన్ ఎంత చక్కగా తెలుగు మాట్లాడారు మీరు. నేర్చుకుంటున్నాను. నేర్చుకున్నారు, ఈ సినిమా నుంచే నేర్చుకున్నారని తెలుసుకున్నాము. ఐఎమ్ షూర్ ఉపేంద్ర గారు విల్ బి సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. చాలా బాగా మాట్లాడారు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ విషింగ్ ఐశ్వర్య వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే. వాట్ బెటర్ వే టు సెలబ్రేట్ యువర్ బర్త్డే. ఎస్, అండ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్లీజ్ స్పీక్. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ, మీడియా మిత్రులకి, ప్రతి ఒక్కరికి నా నమస్కారాలు. సీతా పయనం నాకు ఒక ఫిలిం మాత్రం కాదు, ఇట్స్ ఎన్ ఎమోషన్. నాకు మన అందరికీ ఒక పెద్ద ఎమోషన్.
అండ్ ఈ ఫిలిం ప్రేమ గురించి, కృతజ్ఞత గురించి, కుటుంబ బంధాల విలువ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతుంది. సో ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్పెషల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అండ్ ఈ ఫిలింలో నాకు ఒక బ్యూటిఫుల్ కాస్ట్తో వర్క్ చేయడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది. అండ్ సత్యరాజ్ గారు నా నాన్న పాత్ర చేస్తారు ఈ ఫిలింలో. అండ్ మన కాంబినేషన్ చాలా బాగా వచ్చింది. అండ్ ఇది నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పొచ్చు, ఇట్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ హైలైట్స్ ఫిలింలో. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఉన్నారు, ఆల్ బిగ్ యాక్టర్స్, ధ్రువ సర్జా ఉన్నారు, బిత్రి సతీ గారు ఉన్నారు, సరణ్, సిరి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నిరంజన్. సో నాకు నా మొదటి ఫిలింలో ఇంత పెద్ద అవకాశం ఇచ్చిన నా డైరెక్టర్, నా ప్రొడ్యూసర్ అండ్ నేను గర్వంగా చెప్పింది నా నాన్న యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఈరోజు నా పుట్టినరోజు అండ్ నేను ఇంత పెద్ద గిఫ్ట్ ఇస్తారు అని నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. సో ఇది నాకు ఇట్స్ లైక్ ఐ రియలీ హోప్ ఐ డోంట్ లెట్ హిమ్ డౌన్. ఐ హోప్ ఐ డోంట్ లెట్ యూ ఆల్ డౌన్. నేనేమైనా మిస్టేక్ చేస్తుంటే క్షమించండి. ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్. అండ్ మనమందరూ కలిసి మనస్ఫూర్తిగా ఒక ఫిలిం చేశాము. మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించాలి అనేది నా కోరిక. అండ్ ఎస్, ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్. సీతా పయనం 14th February వస్తుంది. థియేటర్లో చూడండి, ఖచ్చితంగా చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డెఫినెట్లీ మీరు చాలా ప్యాషన్తో చేస్తుంటారు. మీ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇన్ ద సాంగ్స్ అండ్ అలాగే ట్రైలర్లో కూడా చూసాము. విషింగ్ యూ సూపర్ సక్సెస్ ఐశ్వర్య. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, అండ్ అర్జున్ గారు, లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు యువర్ స్పీచ్ ప్లీజ్. ఈ సమారంభానికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ, ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన మన పద్మశ్రీ బ్రహ్మానంద గారికి, తర్వాత మన రియల్ హీరోస్ అందరికీ, అండ్ ఆల్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్, నా సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళకి, వేదికలో ఉన్న అందరికీ, అండ్ స్టేజ్ సూపర్ స్టార్ సుమా గారికి అండ్ సత్యరాజ్ సార్ గారికి, అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సీతా పయణం అనే ఈ ఒక చిత్ర ఒక వ్యక్తి పయణం కాదు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫీలింగ్స్. నా డాటర్ని తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకి పరిచయాలనుకున్నప్పుడు ఒక మంచి పాజిటివ్ కథ ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు నేను ఒక 13 years ముందు ఒక కథని చేశాను. అప్పుడు ఓన్లీ 1 lineగా ఉండింది. అండ్ దెన్ వచ్చి నా డాక్టర్కి చెప్పాను. చెప్తే చాలా బాగుంది అన్నారు. అందరూ టెక్నీషియన్స్ అంతా కొంచెం డిస్కస్ చేశాను, చాలా బాగుంది ఇది అని. అండ్ దెన్ కూర్చొని ఈ స్క్రీన్ ప్లే చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ బికాస్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ జానర్ కదా ఇది. సో ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ఎ గిఫ్ట్ టు మై డాటర్, అదే సీతాపయణం. అండ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా దానికన్నా ఒక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఒక మంచి చిత్రం ఇవ్వాలి జనానికి. చాలా రోజుల తర్వాత నేను సినిమా డైరెక్షన్ వేరే చేస్తున్నాను అని చాలా విత్ ఫుల్ హార్ట్ అండ్ సోల్, నేను మాత్రమే కాదు, టోటల్ మై టీమ్ ఫుల్ ఆనెస్టీగా ఈ సినిమా చేశాము. అండ్ మన స్టార్ కాస్ట్ అని చెప్పేసరికి మీకందరూ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకందరికీ తెలుసు. నిరంజన్ హీరోగా మన ఉపేంద్ర గారి అన్న కొడుకు. సో ఈజ్ ఎ వెరీ టాలెంటెడ్ బాయ్, ఫుల్ ట్రైన్డ్గా ఒక ఆర్టిస్ట్కి కావాల్సిన అన్ని విషయాలు, డాన్స్, ఫైట్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్, అదంతా ఫుల్ ఒక ప్యాకేజ్ లాగా నాకు దొరికాడు. సో హీ హెస్ డన్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్. అండ్ అగైన్ నా కూతురు గురించి నేను చాలా బాగా చేసింది, చాలా గొప్పగా చేసింది నేనే చెప్పడం కన్నా మీరు చూడాలి. మీరు చూసి అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో నేను చెప్తాను, గ్యారంటీ యూ విల్ రియలీ లవ్ ఐశ్వర్య ఈ పిక్చర్లో. అండ్ అగైన్ సత్యరాజ్ సార్, ఆయన
ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ అంత పంక్చువాలిటీ నేను ఎవరి దగ్గర చూడలేదు. అంత పంక్చువాలిటీ, డేట్స్ ఇవ్వడం సరే, షూటింగ్ రావడం సరే, ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి పర్ఫెక్ట్. అలా ఉంటుంది. చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలి. అలాంటి ఇది సత్యరాజ్ సార్కి నేను కథ చెప్పాను. సార్ సూపర్ క్యారెక్టర్ ఉంది సార్ మీకు అని. అప్పుడు ఆయన నవ్వుతూనే నార్మల్ ఆయన స్టైల్లోనే చెప్పారు, బాస్ నా హీరోవా తెలుగులో చెప్తాను, బాస్ నేను హీరోగానే చాలా సూపర్ క్యారెక్టర్ చేశాను, ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా దానికైనా కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది, అయినా చెప్పండి పర్వాలేదు అన్నారు. అది నిజమే. ఆయన హీరోగా చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్స్ ఆయన చేశారు. అయినా ఈరోజు చెప్తున్నాను, ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆయన చాలా హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నారు ఈ సినిమాలో. ఈ పిక్చర్లో ఫాదర్ అండ్ డాటర్ ఇది ఆ బ్లాకే వచ్చి ఒక పెద్ద హైలైట్గా ఉంటుంది 100%. అండ్ ఇంకొక ముఖ్య పాత్రలో మన ప్రకాష్ రాజ్ గారు చేశారు. ప్రకాష్ రాజ్ ఈజ్ అ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. ప్రకాష్ రాజ్ చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారంటే అది పెద్ద విషయమే కాదు. అన్ని సినిమాలు బాగానే యాక్ట్ చేస్తారు. సో ఈ పిక్చర్లో దానికన్నా కొంచెం వ్యత్యాసంగా, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆయన ఎలా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని ఆలోచించి ఒక డిఫరెంట్గా చేశాను. యు విల్ లవ్ హిజ్ క్యారెక్టర్. అలాగే అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఈ పిక్చర్లో చిన్న క్యారెక్టర్స్. నేను ఒక క్యామియో నేను ఒకటి చేశాను. ధృవ సర్జా ఒక ఎమోషనల్ క్యామియో ధృవ చేశాడు. తర్వాత ఈ స్టేజ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు, సహస్ర అమ్మాయి ఒక చాలా మంచి ఒక క్యారెక్టర్ చేసింది, మన రాజ్ కుమార్ ఆయన. అండ్ బిత్రి సతీష్, బిత్రి అంటే నాకు చాలా ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్, వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. ఈజ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఆయన ఎంత టాలెంటెడో అంతకన్నా మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్. సో అందరూ చాలా చేశారు. మన మహేష్ గారు ఆయనే చెప్పారు ఇలాగా ఈ పిక్చర్లో ఒక చిన్న పాత్ర అయినా అది ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది. గ్యారంటీ సార్, దిస్ విల్ బీ ద స్టార్టింగ్. మనం వీ విల్ ట్రావెల్ టుగెదర్. ప్లీజ్ రండి సార్, విల్ ట్రావెల్ టుగెదర్. సో ఇలాగా ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ ఇది టీమ్. అండ్ I have a very well committed technical team also. To start with, నాకు ఇంకొక పెద్ద పిల్లర్, మ్యూజిక్ అనేది సినిమాకి ఇంకొక పెద్ద పిల్లర్ మన అనూప్. హీ హెస్ డన్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్. నాట్ ఓన్లీ సాంగ్స్, ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. బికాజ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్గా అన్నీ వచ్చి మనం డైలాగ్లో చెప్పలేము. కొన్ని విషయాలు వచ్చి మ్యూజిక్లో వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. సో మ్యూజిక్లో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి, అదే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. అండ్ ఈజ్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. నేను చాలా పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో వర్క్ చేశాను. ఇళయరాజా గారితో చేశాను, రెహమాన్ గారితో చేశాను, అండ్ కీరవాణి గారి దగ్గర చాలా నా డైరెక్షన్ కీరవాణి గారి 2 సినిమాలు ఆయనతో కూడా చేశాను. సో అండ్ విద్యాసాగర్ గారితో చేశాము. చాలా పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్. సో ఒక గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ స్థాయిలో మన అనుప్రమిస్ను నేను చూస్తాను. సో మెలోడీ అనేది అలాగొస్తుంది ఆయనకి, ట్యూన్స్ అంతా. సో ఈస్ డన్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్. అండ్ యాజ్ ఈ రైట్లీ సెడ్, హీ హెస్ బికమ్ మై ఫ్రెండ్. అండ్ ఒక్కొక్కసారి డేట్ ఇవ్వడు, కొంచెం చాలా లేట్ చేస్తాడు, అది వేరే విషయం, తర్వాత మాట్లాడుకుంటా. సో అలాగే. అండ్ అనదర్ పర్సన్ ఐ నీడ్ టు టాక్ ఇస్ అబౌట్ మై అసోసియేట్ డైరెక్టర్ మూర్తి. నేను ఎంత మూర్తి అని అలవాటైపోయిందంటే ఇంటికి వెళ్ళి నా వైఫ్ని కూడా మూర్తి అంటాను, అలాగైపోయింది. అంత మనం కలిసి వర్క్ చేసాము. సో డే అండ్ నైట్ పాపం నాతోనే ఉండి నా జర్నీలో, నా ప్రయాణంలో ఆయన కూడా ఉన్నాడు. ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక డైరెక్టర్కి 10 మంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఇలాగంతా ఉంటారు. బట్ మీరు నమ్మండి, నేను చెప్తే ఈ సినిమాకి మేమిద్దరే చేసాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఓన్లీ వి బోత్ మనం చేసే ఈ సినిమా